असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गुजरात पहला राज्य है जिसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनाई है। दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी नहीं है। आज माइक्रो फैमिली की दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। मां भी अपने में व्यस्त है, बाप भी अपने में व्यस्त है। बच्चा परिवार में जो काम करने वाले लोग हैं उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। समय की मांग है, हमने एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करनी होगी कि हमारे छोटे छोटे बालक, उनका सही डेवलपमेंट हो, उनकी सही खातिरदारी हो, उनका विकास एक उत्तम नागरिक के लिए जो जड़ें जमानी हो वो बचपन में हो। और उसके लिए रिसर्च का काम ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी करें। बच्चों के खिलौने कैसे हो, बच्चे जिस कमरे में हो उनके दीवारों के कलर कैसे हो, बच्चों को किस प्रकार के गीत सुनाए जाएं, बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यू वाले खाने कौन से होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने की मॉडर्न टेक्निक क्या हो ताकि आसानी से वो पकड़ पाए। ये सारे रिसर्च की आवश्यकता है। पहले तो परिवार संयुक्त हुआ करता था और परिवार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और बालक दादी माँ से एक सीखता था, दादा से दूसरा सीखता था, चाचा से तीसरा सीखता था, माँ से एक सीखता था, फूफा से एक सीखता था। आज माइक्रो परिवार के अंदर उसके लिए ये शिक्षा का दाम बंद हो चुका है। तब जाकर के विचार आया था कि दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के बच्चों की चिंता करने के लिए, और उसमें से चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था जो इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुआ। નરેન્દ્રભાઈએ એમના પ્રવચનમાં પણ કહ્યું, જ્યારે આની સ્થાપના કરી ત્યારના પ્રવચનમાં પણ નાના સ્વરૂપમાં અને મોટા સ્વરૂપમાં, અને આજના દિવસે હું તમને કહું, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા પછીથી અહીંની એક પણ મુલાકાત એવી નથી કે સ્ટેજ ઉપરથી ઉતર્યા પછી મને અને મારા સચિવને સાહેબે ન બોલાયા હોય અને પૂછ્યું હોય તો માત્ર ને માત્ર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં શું ચાલે છે કે એમએસમાં શું ચાલે છે એ નથી પૂછ્યું, ચિલ્ડ્રનમાં શું ચાલે છે એ પૂછ્યું છે. અને એમાં સંઘના ટોચના અધિકારીઓને પણ મારી સાથે સંપર્કમાં રહીને આમાં જે કંઈ ખોટતું કરતું હોય, જે કંઈ કરવાનું હોય, અને આજે પણ એમનું પોતાનું બ્રેઇન ચાઇલ્ડ હોય એવી રીતે સાહેબ આજે રસ લઈ રહ્યા છે. અને મને લાગે છે કે એના પરિણામ સ્વરૂપ હર્ષદભાઈને શરૂઆતમાં જે વાઇસ ચાન્સલરની જવાબદારી મળેલી અને પછી અત્યારે તમને ડીજીની જવાબદારી મળી છે, એની પાછળનું કારણ આ જ હોઈ શકે છે. હર્ષદભાઈને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. मेरा सौभाग्य ये है कि ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का 10 साल पूरा हो रहा है, 11 साल में है। लेकिन ये जब विधानसभा में विधेयक जब आया था, उस विधेयक में मैं भी विधानसभा में थी और इस विधेयक को पारित करने में मेरा भी पॉजिटिव अप्रोच था और मेरा स्पीच भी उसमें था। उस समय मैं विधायक थी, अभी शिक्षण मंत्री हूं। उस समय लगा था नरेंद्र भाई के इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे भारतीय संस्कृति के लिए की गई बहुत सी जो काम है उसमें से शायद सर्वश्रेष्ठ काम में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी को। The objective of Children's University is to promote research in the areas of child development and nutrition. The university is doing very good work in the field of child development, and they have been taking up a large number of research programs as well as extension programs like Tapovan to facilitate this
area. આજે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે કે અમારા આ વેબિનારમાં ગુજરાતના શિક્ષણના સૂત્રધારો, અનેક યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિશ્રીઓ, શિક્ષણના સૂત્રધારો, શિક્ષણવિદો, પ્રાધ્યાપકો, શિક્ષકો અને અનેક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ આ વેબિનારમાં ઉપસ્થિત છે. આજે આ વેબિનારના આરંભમાં ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ શ્રી હર્ષદભાઈ શાહ આપને સંબોધવાના છે. એમનો હું ટૂંકમાં પરિચય આપીશ. શ્રી હર્ષદભાઈ શાહ વર્ષોથી શિક્ષણના કાર્યો સાથે ઘણા જોડાયેલા છે. 16 જેટલા પુસ્તકોનું પણ એમને સર્જન કર્યું છે. બારડોલીના વતની છે. ગુજરાતના સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ દરમિયાન વાંચે ગુજરાત નામના એક અભૂતપૂર્વ અને સફળ કાર્યક્રમના તેઓ પ્રણેતા હતા. આ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ કુલપતિ તરીકે વર્ષ 2012 થી વર્ષ 2015 દરમિયાન તેમણે યુનિવર્સિટીની ધુરાને સંભાળી હતી અને અત્યારે પુનઃ જૂન 2019 થી એમણે યુનિવર્સિટીનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. એમના નેતૃત્વમાં અત્યારે બાળક અને પરિવાર કેન્દ્રિત ઘણા કામો થઈ રહ્યા છે. એમને હું ઉદ્બોધન કરવા માટે નમ્ર વિનંતી કરીશ. માનનીય શ્રી હર્ષદભાઈ શાહ સાહેબ. ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોને, માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજીને, દેવેન્દ્રભાઈને, માનનીય અંજુબેનને, સર્વેને આવકારું છું. અને અનેક લોકો આપણા આ વેબિનારમાં જોડાયેલા છે ફેસબુકના માધ્યમથી. 3128 તો રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. આ યુનિવર્સિટીની થોડો પરિચય મારે એટલા માટે આપવો જરૂરી છે કે જે કામ માટે અત્યારે આપણે આ વેબિનાર બે વિષય માટે નિશ્ચિત કર્યો છે, પારિવારિક અને સામાજિક સ્વાસ્થ્ય, ફેમિલી એન્ડ સોશિયલ હેલ્થ, રેમેડીઝ એન્ડ ઇશ્યુઝ એન્ડ રેમેડીઝ. હવે આ જે વિષય છે એ વિષયને અનુરૂપ જ કાર્ય એનું નિરંતર ચાલુ છે. આ યુનિવર્સિટી એટલે દેશના 5 મહાન જ્યોતિર્ધરો સ્વામી વિવેકાનંદ, મહર્ષિ અરવિંદ, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી, મહાત્મા ગાંધીજી અને રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર, એમની જ્ઞાન ધારાઓનું અનોખું મિલન અને એનું પંચતીર્થ એટલે ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી. બીજુભાઈ બધેકાના સ્વપ્નનું સાકાર રૂપ એટલે યુનિવર્સિટી. આ યુનિવર્સિટીનું કામ જ બાળ કેન્દ્રિત છે અને એનું કાર્યક્ષેત્ર આખું ગુજરાત છે મિત્રો. આ ટ્રેડિશનલ યુનિવર્સિટી નથી, જરા વિશિષ્ટ પ્રકારની યુનિવર્સિટી છે જેને કોઈ નિયત સીમા નથી. ગુજરાત આખું એનું કાર્યક્ષેત્ર છે. ગુજરાતના બધા બાળકો અને બધા પરિવારો એ આ યુનિવર્સિટીના લક્ષ્ય બિંદુઓ છે. આપણી જે વર્તમાન કેટલીક સમસ્યાઓ છે, આપણે જાણીએ છીએ કે સમાજની કુપોષણની સમસ્યા છે. એ ઉપરાંત પ્રતિકાર શક્તિ, ઇમ્યુનિટી ઘટતી જઈ રહી છે, જેને કારણે અત્યારે આપણી આ COVID-19ના શિકાર પણ ઘણા બધા બની રહ્યા છીએ. તો આ અને ત્રીજી એક જે મારે ખાસ ઉલ્લેખ કરવા જેવો છે કે જ્યારે સેકન્ડરી, હાયર સેકન્ડરીમાં વિદ્યાર્થીઓ આવે છે અને આપઘાતની દિશામાં વળી જાય છે એક નાની સરખી બાબતને કારણે. આ 3 જે સમસ્યાઓ છે, આ બધી જ સમસ્યાઓનો ઉકેલ અમારી પાસે છે મિત્રો. કુપોષણની સમસ્યાનો ઉકેલ તપોવન નામનું અમારું જે કાર્ય ચાલે છે, જે સગર્ભા બહેનોને કેવી રીતે પોષણ મેળવવું, માસાનુમાસ એમણે 9 માસ દરમિયાન કેવી રીતે ખોરાક લેવો, આ બધી વ્યવસ્થાને કારણે આ જ્યારે અમે સમજાવીએ છીએ તો એને કારણે માતાઓ તેજસ્વી અને સ્વસ્થ બાળકોને જન્મ આપે છે. પરિણામે એ આવે છે કે એમનું કુપોષણ પણ નથી થતું અને એમની ઇમ્યુનિટી પણ સારી રહે છે, એ બીમાર પણ નથી પડતા. એ ઉપરાંત જે આ ત્રીજી સમસ્યા મેં કહી આપણે, એ આપઘાતની જે સમસ્યા છે, એ સમસ્યાનું નિવારણ પણ અમારી પાસે હવે પછી 2-3 મહિનામાં અમે યોજના બીજી શરૂ કરી રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે પરિવાર મિત્ર અને બાળ મિત્ર. બાળકો પણ સીધો અમારી સાથે કાઉન્સેલિંગ માટે સંપર્ક કરી શકશે અને બધા જ એંગલથી બાળકોનું કાઉન્સેલિંગ અમે કરી શકીએ, પરિવારજનોનું કાઉન્સેલિંગ કરી શકીએ, એવી વ્યવસ્થા હવે અમે ઊભી કરવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો. એક જે મહત્વની કેટલીક બાબતો આપણા પરિવારલક્ષી એ મારે કહેવી છે. પરિવારની વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે મિત્રો? પરિવાર એટલે શું, એની કલ્પના શું? તો પરિવાર એટલે બંધન નહીં પણ વ્યવસ્થા.
પરિવાર એટલે સૂચના નહીં સમજણ, કાયદો નહીં અનુશાસન, ભય નહીં ભરોસો, શોષણ નહીં પોષણ, આગ્રહ નહીં આદર, સંપર્ક નહીં સંબંધ, સ્વાર્થ નહીં ત્યાગ અને પરાવલંબન નહીં પણ સ્વાવલંબન. આવા પ્રકારનું વાતાવરણ જ્યારે પરિવારમાં બને ત્યારે જ એ પરિવાર આદર્શ બની શકે, સુખી બની શકે અને ત્યાં બાળકોનો ઉછેર પણ ખૂબ સરસ રીતે થાય. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે બાળકોને પોતાના વિચારો લાદી દેતા હોય છે, આપણા માતા પિતાઓ બધા જે છે વિચારો લાદતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે શિક્ષા, ભય અને ન્યાયની કઠોરતા કરતા એની વચ્ચે પણ પ્રેમ, કરુણા અને ઉદારતાના વાતાવરણમાં બાળકનો વિકાસ ખૂબ ઝડપથી થતો હોય છે. તો આપણે શી રીતે પરિવારનું વાતાવરણ બનાવવું એ બહુ મહત્વની વાત છે. સ્પર્ધા એ સફળ બનાવતી હશે કદાચ, પરંતુ એ સુખી નથી કરતી. અને બાળકો આપણા જે છે ને એ શિખામણની વિરુદ્ધ કદી નથી હોતા, પરંતુ એને કહેવાની પદ્ધતિથી વિરુદ્ધ હોય છે. આવું હંસલ બચેચે કહ્યું છે. બાળ ઉછેરનું એક સરસ વાક્ય મારે આપને અત્યારે આ તબક્કે કહેવાની ઈચ્છા થાય છે કે બાળ ઉછેર, બે જાતનો બાળ ઉછેર રાક્ષસ જન્માવી શકે છે મિત્રો. એક એટલે માત્ર પ્રેમ અને કોઈ નિયમ નહીં, અને બીજું એટલે માત્ર નિયમ અને જરા સરખો પણ પ્રેમ નહીં. આવી બે બિલકુલ વિપરીત જે વાતો છે અથવા તો એની સીમાઓ છે, એ સીમાઓને આપણે સમજતા નથી, એનું સંતુલન નથી કરતા. એને કારણે આપણે બાળકોનો યોગ્ય ઉછેર નથી કરી શકતા. ગઈકાલે જ મધર્સ ડે બધા લોકોએ ઉજવ્યો છે. બાળક પરિવારની અંદર માતાનું સ્થાન અનેરું હોય છે, અને એના માટે એક સરસ વાક્ય યાદ આવે છે કે આખો સાગર વામણો લાગે જ્યારે મને કાનો લાગે. માં થઈ જાય ત્યારે આખો સાગર વામણો લાગતો હોય છે. એજ્યુકેશન એ બહુ જ મહત્વની બાબત છે જીવનમાં. દરેક જણના જીવનમાં શિક્ષણ એક અત્યંત મહત્વની બાબત છે. આપણે એજ્યુકેટ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. એજ્યુકેટનો અર્થ મિત્રો છે ટુ ટીચ, કંઈક શીખવવું. પરંતુ એડ્યુકેર નામના એક શબ્દનો ઉલ્લેખ મારે આજે ખાસ કરવો છે. એડ્યુકેર એટલે ટુ રિયર, ટુ નોરિશ એન્ડ ટુ બ્રિંગ અપ. એનું નર્ચરિંગ કરવાનું છે, ખાતર પાણી કરવાનું છે. આપણે જેમ એક નાનકડા કુંબળા છોડને ઉછેરવા માટે, એને અંકુરિત કરવા માટે, એને છોડ અને વટવૃક્ષ બનાવવા માટે જે માથાકૂટ કરીએ છીએ, એવી જ માથાકૂટ, એવા જ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ બાળ ઉછેરમાં કરવી જોઈએ. રમવા જતા બાળકોને અને ચોરે બેસવા જતા ઘરડાને રોકી રાખી શકે એનું નામ વાર્તા. આ વાર્તાનો ઉલ્લેખ ખાસ હું એટલા માટે કરું છું કે વાર્તા, રમત અને ગીત આ ત્રણ બાળ ઉછેરના અને એના વિકાસના ખૂબ સુંદર માધ્યમો છે મિત્રો. અમે તાજેતરમાં જ આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં ઘણા બધા પરિવારો સુધી અમે બે માધ્યમથી પહોંચ્યા. 380 વાર્તાઓ અને 53 ગીતો, જેમાં બાળ ગીતો, દેશભક્તિ ગીતો અને ભાવ ગીતો, પ્રાર્થના ગીતો, આવા 53 ગીતો. આની ક્લિપ બનાવીને આખા ગુજરાતમાં હજારો પરિવારમાં અમે પહોંચાડી છે, અને ઘણા બધા લોકો એને જોઈને પોતાનો સમય અને પોતાના બાળકોના વિકાસનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે. તપોવન નામનો જે પ્રકલ્પ છે એ ગર્ભ વિજ્ઞાન, ગર્ભ સંસ્કાર અને એની આખી પ્રક્રિયા અમે અત્યારે સમાજને બતાવી રહ્યા છીએ, જેને કારણે તેજસ્વી બાળકનો જન્મ થતો હોય છે, તેજસ્વી અને સ્વસ્થ. અમારું એક ખૂબ મહત્વનું સૂત્ર છે, તેજસ્વી બાળક, તેજસ્વી ભારત. બીજું એક ખૂબ મહત્વનું સૂત્ર છે સમર્થ શિક્ષા. અત્યારે શિક્ષણવિદો બધા બેઠા છે, આપણા શિક્ષણના સૂત્રધારો બેઠા છે. તો સમર્થ શિક્ષા, સમર્થ ભારત. ભારતની પણ શક્તિ શિક્ષણ જ છે મિત્રો. અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે સુંદર સૂત્ર આપ્યું છે, એવરી ચાઇલ્ડ મેટર્સ, પ્રત્યેક બાળક મહત્વનું છે. આ બધી વાતો હું આપને એટલા માટે કહું છું કે બેઝિક કામ બીજી બધી યુનિવર્સિટીઓ 18 વર્ષ પછી જ બાળકને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા માટેનું કામ કરે છે, પરંતુ એ ઉચ્ચ શિક્ષણ બાળકને
માટે બાળકને ઊંચાઈ આપવાનું કામ એ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી કરે છે, એને સમર્થ બનાવે છે, એને શરીર મન બુદ્ધિથી સ્વસ્થ બનાવે છે. એક વિદ્યાનિકેતન નામનો પણ સરસ પ્રકલ્પ અમે ચલાવીએ છીએ. ગર્ભ વિજ્ઞાનના પ્રકલ્પનું નામ છે તપોવન કેન્દ્ર. એ પછી શિશુ પરામર્શન કેન્દ્ર કે 0 to 3 એના એ ઉંમરના બાળકોની માતા માટે શિશુ પરામર્શન કેન્દ્ર પણ ચાલે છે. એને પણ હવે અમે વ્યાપક બનાવવાના છીએ, તપોવનને અને શિશુ પરામર્શન કેન્દ્રને. અને આ વિદ્યાનિકેતનનો જે પ્રકલ્પ છે એ પણ અત્યારે 17 જેટલા વિદ્યાલયો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અને એમને પણ અમે કેટલાક વિશેષ વિષયોનું શિક્ષણ, જીવંત શિક્ષણ, જે અભ્યાસક્રમમાં નથી પરંતુ એમના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે આવશ્યક છે, એવા વિષયો પણ અમે લઈને આ બધા વિદ્યાનિકેતનોને સંપર્કમાં રાખ્યા છે. પછી સંગીત અને ચિત્રકામના 6 મહિનાના અમે પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો, સર્ટિફિકેટ કોર્સ પણ ચલાવી રહ્યા છીએ. એ ઉપરાંત કેટલાક સરસ મજાના જે મેગેઝિન પ્રકાશનો છે, એમાં સામયિક મેગેઝિન અમારું બાળ વિશ્વ, એ ઉપરાંત કેટલાક સરસ પુસ્તકોનું સર્જન કર્યું છે. શૈશવનું સ્મિત, પરિવારની પાઠશાળા અને વાર્તાની 5 જેટલી ચોપડીઓ, આવું ઘણું બધું સાહિત્ય ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી અત્યારે વ્યાપકપણે પ્રચારિત કરી રહી છે. કેટલાક ઉચ્ચ સ્તરીય અભ્યાસક્રમો પણ ચલાવે છે, માત્ર બાળકો માટે નહીં, પણ બાળકોને સમજવા માટે ઘણા બધા મોટા લોકો પણ આ અભ્યાસક્રમો સમજે એટલા માટે અમે કેટલાક વિશેષ અભ્યાસક્રમો ચલાવીએ છીએ, જે બાળ કેન્દ્રિત અભ્યાસક્રમો છે, ચાઇલ્ડ સેન્ટ્રિક છે. એવા અભ્યાસક્રમોમાં મનોવિજ્ઞાન છે, સમાજ કાર્ય છે, આહાર અને પોષણ છે, MA એજ્યુકેશન છે, MPhil PhD છે, PG ડિપ્લોમા ઇન સ્કૂલ કાઉન્સેલિંગ છે, PG ડિપ્લોમા ઇન પ્રીનેટલ કેર એન્ડ એજ્યુકેશન છે, પૂર્વ પ્રસૂતિ સંભાળ અને શિક્ષણ, આવા ઘણા બધા કોર્સિસ ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે અમે જે તાજેતરમાં જે હવે સ્વરૂપ બની રહ્યું છે, બંધાઈ રહ્યું છે યુનિવર્સિટીનું, એમાં એનું માળખું બનાવ્યું છે અને એમાં 7 સ્કૂલ અને 12 ડિપાર્ટમેન્ટ્સની રચના પણ થઈ ગઈ છે. વિવિધ પ્રકારના અભ્યાસક્રમો હવે નવેસરથી શરૂ થશે. અને આ જે તપોવનની જે વાત કરું છું, એમાં ખાસ કરીને રિસર્ચની એક્ટિવિટી પણ અમારી ઘણી થઈ છે અત્યાર સુધીમાં. એમાં 12 જેટલા વિષયોનું રિસર્ચ પણ થયું છે. સરસ તારણો અમને મળ્યા છે સમાજમાંથી, અને એના આધારે અમે હવે મોટા રિસર્ચ ના કાર્યો શરૂ કરીશું. અત્યારે 32,000 કરતા વધારે લાભાર્થીઓ તપોવનના છે. આવું કાર્ય ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી એ છેલ્લા 11 વર્ષથી કરી રહી છે મિત્રો. અને આખું ગુજરાત એ અમારું કાર્યક્ષેત્ર છે. તો આજે ગુજરાતના બધા મિત્રો જોડાયેલા છે. ઘણા બધા લોકોએ અમારી વાતને સાંભળી છે અને આજે આપણને ઘણા સરસ મહેમાનોનું, મહાનુભાવોનું, શિક્ષણવિદોનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે. મારી વાતને હું અહીંયા જ વિરામ આપું છું. આપનો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ શાહ સાહેબ આપનો. આપે ખૂબ માનનીય અને ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી વિશે, ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીની જે આગવી વિશેષતા છે અને બાળકો અને પરિવાર કેન્દ્રિત જે આ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીનો જે મેઇન આશય છે એના વિશે આપ ખૂબ સુંદર વાત કરી, એ બદલ આપનો આભાર માનું છું. હવે આપણી વચ્ચે કાજલબેન પણ જોડાયા છે. કાજલબેન, હું આપને આવકારું છું. કાજલબેન, આપને હું આવકારી રહ્યો છું ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી વતી. હવે મિત્રો, આપણી વચ્ચે આજે એક એવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ ધરાવતી હસ્તી ઉપસ્થિત છે કે ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ કોઈ એમના નામથી અજાણ હશે. પદ્મશ્રી દેવેન્દ્રભાઈ પટેલ એટલે પત્રકારિતા ક્ષેત્રે ગુજરાતભરમાં ઝળહળતું નામ. સંદેશની દેશ વિદેશની આવૃત્તિમાં લોકપ્રિયતાના શિખરો સર કરનાર કભી કભી કોલમના કટાર લેખક શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ એક દ્રષ્ટિ સંપન્ન વાર્તાકાર અને નવલકથાકાર પણ છે. અંતરમાં સંવેદનની ટસરો ફૂટે અને સમાજમાં બુલંદ પડઘા પડે એવી કભી કભી કોલમનો સમાજનું દર્પણ બની ગઈ છે. અને અત્યારે દેવેન્દ્રભાઈ અને કભી કભી એકબીજાના પર્યાય બની ચૂક્યા છે. પત્રકારત્વનો 42 વર્ષનો પ્રદીર્ઘ અનુભવ ધરાવતા દેવેન્દ્રભાઈ અનેક મહાનુભાવોના રૂબરૂ મળીને ઇન્ટરવ્યુ લીધા છે. આવો આપણે આવા સમર્થ સમાજ પ્રબોધકને માણીએ. માનનીય શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ પટેલને હું હાર્દિક આમંત્રિત કરું છું અને આપ સૌ લાભાન્વિત કરશો. ધન્યવાદ.
શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ. થેન્ક યુ હર્ષદભાઈ. માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ, શ્રી ચુડાસમા સાહેબ, બધા જ હર્ષદભાઈઓ, મંજુબેન, કાજલબેન અને જે કોઈ આપણા મિત્રો અત્યારે આ કાર્યક્રમને સાંભળી રહ્યા છે એ સૌને મારા પ્રણામ. 4-5 દિવસ પહેલા માન્ય શિક્ષણ મંત્રી શ્રીનો મારી પર ટેલિફોન આવ્યો કે દેવેન્દ્રભાઈ તમારે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીના એક વેબિનાર કાર્યક્રમમાં જોડાવાનું છે. તો મેં ચુડાસમા સાહેબને કીધું કે સાહેબ આપને ફોન કરીને આપને તો આદેશ જ આપવાનો હોય, કારણ કે હું શિક્ષણ મંત્રી તરીકે આપને આપનો અત્યંત આદર કરું છું. આપે જે કંઈ કામ કરી રહ્યા છો એ કાર્યને હું નજીકથી નિહાળી રહ્યો છું. એ મારા ગામની સ્કૂલમાં 1.5 કલાક માટે આવ્યા હતા અને એના બદલે 5 કલાક મારા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં એ રોકાયા અને એમનો બાળકો માટેનો, વાલીઓ માટેનો, સામાન્ય શિક્ષકો કે ત્યાર પછી અવાજ મારો બરાબર જાય છે ને? હા, આવે છે સાહેબ, આવે છે. ઓકે. તો જ્યારે મને કહેવામાં આવ્યું કે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીના એક કાર્યક્રમમાં તમારે જોડાવાનું છે, આઈ વોઝ સો હેપી, કારણ કે દુનિયાભરના અનેક દેશોની યુનિવર્સિટીઓમાં જઈને મેં એનો અભ્યાસ કર્યો છે. યુનિવર્સિટીઓમાં કેવી રીતે ભણવામાં આવે છે, વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે ભણે છે, વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે કામ કરે છે, બધું જ મેં જોયું છે. પરંતુ જ્યારે ગુજરાતમાં, હિન્દુસ્તાનમાં પહેલી આ પ્રકારની એક ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી નો આરંભ થાય, એ આઈડિયા એ પોતે જ એક યુનિક છે. અને આ આઈડિયા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદીના મગજમાં આવ્યો હોય કે જે કોઈ ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબના મગજમાં આવ્યો કે આપણા શિક્ષણ ખાતાના અધિકારીઓના મગજમાં આવ્યો. હું માનું છું કે આ પ્રકારનું કામ દુનિયામાં ક્યાંય પણ થતું મેં બહુ ઓછી જગ્યાએ જોયું છે. ખાસ કરીને આપણે એક એવા સંક્રમણકાળમાં મળ્યા છીએ કે પાછલા 100 વર્ષમાં ન બની હોય એવી ઘટનાઓની વચ્ચે આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. કોરોનાથી આખું વિશ્વ પ્રતાડિત છે. આ એક પ્રકારનું ઇનવિઝિબલ એનિમી સામે આપણે બધા બેસીને વાતો કરી રહ્યા છીએ. અને એ વખતે કે જ્યારે નાનકડા બાળકોને પહેલી વાર પરીક્ષા આપવાની નથી, એમના પરિવારો સાથે બેસવાનું છે અને જેનાથી ટેવાયા નથી એ કામ સાથે એમને બેસીને એમના ઘરમાં બેસીને કામ કરવાનું છે. થોડા દિવસ પહેલા હું અમેરિકામાં મારા એક મિત્ર સાથે વાત કરતો હતો. અમેરિકામાં અત્યારે લોકડાઉન છે. હવે જે ત્યાંની ઓરિજિનલ અમેરિકન જે ગોરી પ્રજા છે એ આટલા બધા દિવસ સુધી પોતાના ઘરમાં રહેવા માટે ટેવાયેલી નથી. તો ત્યાં જે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સના પ્રશ્નો છે, આપણે પરિવાર અને સ્વાસ્થ્યની વાત કરીએ છીએ ત્યારે મારે આપણે કહેવું જોઈએ કે ત્યાં તો હસબન્ડ ને વાઇફ 10 દિવસ સળંગ એકબીજાની સામે બેસી રહી શકે એ પરિસ્થિતિમાં નથી. એમને દર અઠવાડિયે શનિવારે કે રવિવારે એમને બારમાં જવું પડે, શનિવારે રવિવારે એ લોકોને બીચમાં જવું પડે, રવિવારે કે શનિવારે એમને ડાન્સમાં જવું પડે. એ બધું જયારે બંધ થયું છે ત્યારે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સના ની ઘટનાઓ દેવેન્દ્રભાઈ તમારો અવાજ નથી આવતો. ભાઈ પ્રજાપતિ, દેવેન્દ્રભાઈ નો અવાજ નથી આવતો. અવાજ પહોંચે છે હવે? યસ, ઓકે. તો 19મી સદીમાં જ્યારે થોમસ એડિસન એક નાનકડી સ્કૂલ, કારણ કે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીની સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એટલા માટે, તો થોમસ એડિસન કે જેમણે વીજળીના બલ્બની શોધ કરી, ટેલિગ્રાફની શોધ કરી, ફોનોગ્રામની શોધ કરી, બીજી અનેક શોધો એમના નામે લખાયેલી છે. 19મી સદીનું એક મહાન વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભા એ જ્યારે એક નાનકડી સ્કૂલમાં, નાનકડા ગામની સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે એક ગામની સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલે થોમસ એડિસન નામના વિદ્યાર્થીને એક બંધ કવરમાં લેટર આપ્યો અને કહ્યું કે આ લેટર બંધ કવરમાં છે, તું તારી મમ્મીને આપજે, તારે ખોલવાનું નથી. એ લેટર લઈને એને મમ્મીને આપ્યો. એની મમ્મીએ લેટર વાંચ્યો અને વાંચ્યા પછી થોમસ એડિસને નાનકડા બાળકે પૂછ્યું કે મમ્મી, મારા સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલે શું લખ્યું છે? તો એના મમ્મીએ કીધું કે બેટા અમે એવું લખ્યું છે
કે તમારો દીકરો એટલો બધો જીનિયસ છે કે એના માટે આ સ્કૂલ બહુ નાની પડે છે. એના માટે એને ભણાવી શકે એટલા શક્તિશાળી વિદ્વાન શિક્ષકો અમારી પાસે નથી. એટલે એના માટે બે જ વિકલ્પ છે, કાં તો તમે એને ઘેર ભણાવો, ક્યાં તમને કોઈ બહારની મોટી સ્કૂલમાં લઈ જાઓ. આ વાતને વર્ષો વીતી ગયા, સમય વીતતો ગયો. થોમસ એડિસન એક મહાન વૈજ્ઞાનિક બન્યા, જેમણે વીજળીના બલ્બથી માંડીને ફોનોગ્રાફ ને ટેલિગ્રાફની શોધ કરી, આખી દુનિયા જાણે છે. પછી થોમસ એડિસનની મમ્મી ગુજરી ગઈ. એ ગુજરી ગયા પછી એક દિવસ થોમસ એડિસને એની મમ્મીનું જૂનું કબાટ ખોલ્યું. એ કબાટ જયારે ખોલ્યું ત્યાં એનો પ્રિન્સિપાલે, એ નાનો હતો ત્યારે આપેલો લેટર એની મમ્મીએ સાચવી રાખ્યો. એ લેટર એને ખોલ્યો તો પ્રિન્સિપાલે એની મમ્મીને એવું લખ્યું હતું કે તમારો દીકરો મેન્ટલી ઇલ છે, માનસિક રીતે બીમાર છે અને આ સ્કૂલને લાયક નથી. અમે એને સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકીએ છીએ, તમે એનેથી લઈ જાઓ, પાછા મોકલતા નહીં. એની મમ્મીએ એ લેટરમાં શું લખ્યું હતું એ એના દીકરાને નહીં કીધું, પણ એની દીકરીને જીનિયસ બનાવવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરી અને પોતાના દીકરાને જીનિયસ બનાવ્યો. આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓને જીનિયસ કે બુદ્ધિશાળી બનાવવાનું કામ માત્ર યુનિવર્સિટીનું, માત્ર શિક્ષકોનું, માત્ર સ્કૂલોનું, માત્ર કોલેજોનું કે માત્ર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું નથી. લર્નિંગ પ્રોસેસ એક આજુબાજુના એટમોસ્ફિયરથી એક ને 1+1=2 એ મારા આકૃતિની સ્કૂલમાં ભણવામાં આવે છે, 1+1=2 એ અમદાવાદની સ્કૂલમાં ભણવામાં આવે છે, 1+1=2 એ લંડન અને અમેરિકાની સ્કૂલમાં પણ ભણવામાં આવે છે. પણ એનું જે સરાઉન્ડિંગ એને જે ભણાવે છે એ સૌથી અગત્યની વાત છે. સવાલ એ છે, દાખલા તરીકે હું તમને મારી જ વાત કરું તો હર્ષદભાઈ, મને 3 સ્કૂલોમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. મને આકૃતિની સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. મારા ટીચરે, મારા પ્રિન્સિપલે કીધું કે આ છોકરો અત્યંત તોફાની છે, તમે એને અમદાવાદ લઈ જાઓ સારી સ્કૂલમાં. મને શ્રેયસમાં મૂકવામાં આવ્યો. શ્રેયસમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. બાયડમાં મૂકવામાં આવ્યો. બાયડમાંથી મૂકવામાં આવ્યો. ગુજરાતીમાં ઓછામાં ઓછા માર્ક આવ્યા. તેમ છતાં પણ હવે હું આજે આપની સમક્ષ છું. સવાલ એ છે કે હું કોઈ જીનિયસ નથી. સવાલ એટલો છે કે જ્યારે આપણે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે ત્યારે એ પરીક્ષામાં દરેક વિદ્યાર્થી જ્યારે એક સેજ સ્કૂલમાં જવાની શરૂઆત કરે એટલે માતા પિતા કહે કે બેટા તું ડોક્ટર બનીશ કે એન્જિનિયર. આ બે જ વાતો, ડોક્ટર કે એન્જિનિયરની વાતો બાળકના મગજમાં ઘુસાડી દેવામાં આવે છે. એક વિદ્વાને કીધું છે કે દરેક વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ બનાવવાની કોશિશ નહીં કરો. દરેકમાં એક બેજોડ અદ્વિતીયતા, એક યુનિક પર્સનાલિટી રહેલી છે. આ પૃથ્વી પરના 2 કાંકરા પણ એક સમાન નથી. આ દેશની 135 કરોડની વસ્તીમાં માત્ર એક જ વ્યક્તિ વડાપ્રધાન બની શકે છે, બાકીના લોકો વડાપ્રધાન બની શકતા નથી. આપણે સારા નાગરિકો બનવાનું છે, આપણા સારા લેખકો બનવાનું છે, આપણે સારા નવલકથાકારો બનવાનું છે, આપણે સારા ધારાશાસ્ત્રી બનવાનું છે, આપણે સારા અધિકારીઓ બનવાનું છે, આપણે સારા રમતવીરો, સારા ફિલ્મ આર્ટિસ્ટ, સારા મ્યુઝિશિયન, સારા કલાકારો, સારા સ્પોર્ટ્સમેન પણ બનવાનું છે. અને એ કઈ ન બની શકાય તો આપણે સારા નાગરિક પણ બનવાનું છે. હું આપણે જો બાળકોની જો આપણે વાત કરું તો આઇન્સ્ટાઈન જેણે E=mc² નામની થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી આપ્યું, જેની પરથી અમેરિકાના ઓપનહાઇમરે અણુબોમ્બ બનાવ્યો. દુનિયાના આ છેલ્લી સદીમાં 20મી સદીનો મહાન વૈજ્ઞાનિક આઇન્સ્ટાઈન કહેવાય છે. આઇન્સ્ટાઈનને જર્મનીની ટેકનિકલ યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મળ્યો નહોતો અને તેમ છતાં પણ એ બન્યો. અમિતાભ બચ્ચનનો અવાજ ખરાબ છે એમ કહીને એને રેડિયોમાં એને નાપાસ કરવામાં આવ્યો હતો. એ જ અમિતાભ બચ્ચનનો અવાજ આજે પણ એ ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં છે છતાં પણ આખા એની પર રાજ કરે છે. ગુલઝાર જે સારામાં સારા લિરિક્સ લખે છે ફિલ્મ માટેના, એમને ઉર્દુમાં નપાસ કરવામાં આવ્યા હતા. ગાંધીજી ને માત્ર 40% માર્ક મેટ્રિકમાં આવ્યા હતા. ગાંધીજીને દક્ષિણ આફ્રિકામાં લેટિન ભાષામાં એ નપાસ થયા હતા. તેમ છતાં પણ આ દેશમાં એ મહાન વ્યક્તિ બની શક્યા. એટલે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી એની સાથે જોડાયેલા અધ્યાપકો અને પેરેન્ટ્સ જે કોઈ પોતાના બાળકોની સાર સંભાળ રાખવા માંગે છે, એ હું માનું છું કે એ લોકોએ આ બાબતનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે તમારે તમારા બાળકને યુનિક બનાવવાનું છે. એને બધાને ડોક્ટર કે એન્જિનિયર કે નંબર 1 બનાવવાની કોશિશ કરવાની જરૂર નથી. અને ખાસ કરીને રતન ટાટા એક સરસ કીધું વાત કરી છે કે જીવનની શાળામાં કોઈ ક્લાસરૂમ હોતા નથી, જીવનની શાળામાં કોઈ વેકેશન હોતું નથી અને જીવનની શાળામાં કોઈ પદવીદાન સમારંભો પણ હોતા નથી. લાઈફ અને
ક્લાસરૂમ આ બંને એક અલગ અલગ બાબતો છે. હવે મૂળ વાત હર્ષદભાઈ અને માનનીય ચુડાસમા સાહેબે મને કીધું હતું કે તમારે ફેમિલી અને ફેમિલી વેલ્યુઝ પર આ વિષય પર વાત કરવાની છે. ચુડાસમા સાહેબ, હું વાત કરું કે હું પત્રકારિતામાં આવ્યો અને એડિટર બન્યો એ પહેલા મારી એક છેલ્લી એસાઇનમેન્ટ મને આમ્સ્ટરડેમમાં ગુજરાત સમાચાર તરફથી આપવામાં આવી હતી. આઈફા એવોર્ડ, જે આપણી મુંબઈની એક સંસ્થા છે, જે ફિલ્મફેર એવોર્ડની જેમ એક બીજી અલગ સંસ્થા છે, જે હિન્દુસ્તાનમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો હોય, શ્રેષ્ઠ કલાકાર, શ્રેષ્ઠ ડિરેક્ટર, શ્રેષ્ઠ મ્યુઝિશિયન, શ્રેષ્ઠ અભિનેતા, શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીઓના એ લોકો કાર્યક્રમો યોજતા હોય છે. આઈફાની ખૂબી એ છે કે હિન્દુસ્તાનની બહાર એના કાર્યક્રમ મોટા ભાગે યોજાય છે. એનો એક કાર્યક્રમ નેધરલેન્ડમાં એમ્સ્ટરડેમ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો અને એ વખતે આઈ વોઝ સો સિનિયર, પણ મને ગુજરાત સમાચારે એસાઇનમેન્ટ આપ્યું કે તમે નેધરલેન્ડ જાઓ અને એમ્સ્ટરડેમ જાઓ, અને શાહરૂખ ખાન એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા. અને હિન્દુસ્તાનમાંથી લગભગ 20-25 જેટલા પત્રકારો હતા અને આજુબાજુના કન્ટ્રીઝમાંથી અને અમેરિકાથી બીજા આવેલા 15 હતા, એટલે બધું થઈને 40 જેટલા પત્રકારો હતા. તો જ્યારે આઈફા એવોર્ડ યોજાય છે ત્યારે એનો મુખ્ય કાર્યક્રમ શરૂ થાય એ પહેલા એક મીડિયા હોલ હોય જ્યાં બધા પત્રકારો ભેગા થાય અને અમિતાભ બચ્ચન થી મળીને બધા કલાકારો ત્યાં આવ્યા હતા. કરિશ્મા કપૂર ત્યાં હતી, કરીના કપૂર એના પપ્પા, બધા જ આખું ફેમિલી ત્યાં હતું. અને જુદા જુદા ત્યાંના થિયેટરોમાં જે ફિલ્મો ઇન્ડિયામાં રિલીઝ ન થઈ હોય એ પત્રકારોને બતાવવામાં આવી. મેં જોયું કે અમારા પત્રકારોના સમૂહમાં એક વિદેશી યંગ યુવતી એક મહિલા પત્રકાર તરીકે હતી. મેં એને પૂછ્યું, મેં બાજુમાં આવીને કે મેડમ, હું આપને, મેં અંગ્રેજીમાં પૂછ્યું કે હું આપના વિશે કંઈ જાણી શકું, વેર આર યુ કમિંગ ફ્રોમ? તો એણે કીધું કે હું જર્મનીથી આવું છું અને મારું નામ ગેબ્રિએલા છે. એટલે મેં પૂછ્યું કે ગેબ્રિએલા, તમે તો જર્મનીથી આવો છો, તમારી માતૃભાષા જર્મન છે, તમે અંગ્રેજી જાણો છો, તમે હિન્દી તો જાણતા નથી, તો તમે અમારી હિન્દી ફિલ્મોના ફેસ્ટિવલ આઈફાના એવોર્ડમાં કયા ઇન્ટરેસ્ટથી આવ્યા? એટલે મને, અને મેં કહ્યું તમે હિન્દી અમારી સમજો છો કેવી રીતે? એટલે એમણે મને કીધું કે હું એટલા માટે હિન્દી ફિલ્મો જોઉં છું કે અમારા જર્મનીમાં બર્લિનમાં એક થિયેટર છે, ત્યાં હિન્દી ફિલ્મો આવે છે અને એ ફિલ્મમાં નીચે સબટાઇટલ્સ હોય છે, એ જર્મનીમાં હોય, જર્મન ભાષામાં હોય છે. એટલે મેં કહ્યું ઠીક છે, પણ અમારી ફિલ્મોમાં તો કલાકારો નાચતા હોય, કૂદતા હોય, બગીચામાં ગીતો ગાતા હોય, અમે વાસ્તવિક જીવનમાં અમે જે નથી કરતા એ બધું અમે સ્ક્રીન પર જોઈએ છીએ. તો તમને અમારી હિન્દુસ્તાનની ફિલ્મોમાં શું રસ પડ્યો? હવે ચુડાસમા સાહેબ, ત્યારે ગેબ્રિએલાએ મને એમ કીધું કે તમારી કેટલીક ફિલ્મોમાં ફેમિલી વેલ્યુઝની વાત આવે છે, પરિવારના મૂલ્યોની વાત આવે છે. એટલે મેં પૂછ્યું કે તમને એવી કઈ ફિલ્મ ગમી કે જેમાં ફેમિલી વેલ્યુઝની વાત હોય? ત્યારે એને મને 2 ફિલ્મોના નામ આપ્યા, એક કભી ખુશી કભી ગમ અને બીજું બાગબાન, જેમાં બાળકોએ એમના માતા પિતાનો કઈ રીતે રિસ્પેક્ટ કરવાનું હોય છે એ સમયની એને બહુ સરસ વાત કરી. અને આ જયારે હું આજે પસંદ કરું ત્યારે પછી મને ખબર પડી કે પછી એને આખો ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ એને અટેન્ડ કર્યો, એને એના અખબારમાં જઈને એને છાપ્યું અને એનું જર્મન ભાષા તો હું સમજતો નહોતો, પણ એને મને ઈમેલથી બધી ડિટેલ મોકલી આપી. પછી હું સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં ગયો, એક ફાધર જે જર્મન ભાષા જાણતા હતા એમની પાસે જઈને મેં ટ્રાન્સલેટ કરાવ્યું. તો એને હિન્દુસ્તાનમાં સંયુક્ત કુટુંબો, દાદા દાદી પાસે બેસીને વાંચતા લખતા કામ કરતા બાળકોની ફેમિલી વેલ્યુઝની વાત કરી કે જર્મનીમાં જયારે પરિવારો તૂટી રહ્યા છે ત્યારે ભારતમાં પારિવારિક મૂલ્ય શું છે એ વાત એક જર્મન મહિલા પત્રકાર, જેની ઉંમર માત્ર 30 જ વર્ષની હતી, એણે જેનાથી પ્રભાવિત હતી, એણે વાત કરી. આ વાત મેં આપને એટલા માટે કરી કે આજે કોરોનાના કારણે બધા જ પરિવારો પોતાના પરિવારમાં લોકડાઉનમાં પોતાના ઘરમાં કેદ છે. હું માનું છું કે 5, 7, 10 કે 15 કે 20 વર્ષના બાળકોને કે સંતાનોને પહેલી વાર પોતાના માતા પિતા સાથે બેસીને, પોતાના કાકા કાકી સાથે કે પોતાના દાદા દાદી સાથે બેસીને બેસવાનો એક અત્યાર માટે એક સુંદર પ્રસંગ આવ્યો છે. હવે એક બીજી વાત કરું, કારણ કે આની અંદર મેં ચુડાસમા સાહેબને પૂછ્યું કે મેં સાહેબ અને હર્ષદભાઈને મેં પૂછ્યું કે આમાં પારિવારિકમાં પેરેન્ટ અને મધર અને પોતાના બાળકોના સંતાનોની જો આપણે જો વાત કરવાની હોય તો હું એક સત્ય ઘટના અત્યારે હું આપને એક નેરેટ કરવા માંગુ છું હર્ષદભાઈ, વિથ યોર પરમિશન. આ એક સત્ય ઘટના બહુ જ વર્ષો પહેલા ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં પ્રગટ થઈ હતી. એ હું ખાલી તમને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને કહું છું. યુરોપમાં એક રોમાનિયા નામનો દેશ છે
રોમાનિયા તો આમ તો આપ જાણીએ છીએ કે બ્રામ સ્ટોકરની ડ્રેક્યુલા એક હોરર ફિલ્મ અને હોરર સ્ટોરીઝના કારણે જાણીતો છે. રોમાનિયા ઇઝ નોન ફોર ગોસ્ટ સ્ટોરીઝ. રોમાનિયામાં દરેક ગામમાં એક ભૂતની સ્ટોરી હોય, પણ આ જે કથા છે એને ઘોસ્ટને અને ભૂતને કઈ લાગે પડતું નથી. રોમાનિયામાં એક નાનકડું ગામ છે. એ ગામમાં એક માં અને દીકરો બે રહેતા હતા. નાનકડા દીકરાનું નામ એડવર્ડ ફ્રિચ અને એની માં, એના પિતા ગુજરી ગયેલા, અને માં અને દીકરો બે એકલા એ ઘરમાં રહેતા હતા. માં રોજ પોતાના દીકરાને સ્કૂલમાં મૂકવા જાય, ત્યારે પેલા સ્કૂલના બાજુના જે બાળકો હતા એ પેલા એડવર્ડ ફ્રિચને કહે કે તું તારી મમ્મીને લઈને ના આવીશ, તારી મમ્મીની એક આંખ નથી, એ અગલી દેખાય છે, એ બહુ જ કતરૂપી દેખાય છે અને અમને બહુ જ બીક લાગે છે. એટલે પેલા નાનકડા બાળકને ખબર નહોતી, એને પોતાની માને કીધું કે માં તું હવે મને સ્કૂલમાં મૂકવા ના આવીશ, કારણ કે તું મને સ્કૂલમાં મૂકવામાં આવે છે એટલે બીજા બાળકો ગભરાઈ જાય છે. એટલે એની માને એક આંખ નહોતી. તો ઠીક છે, એની માએ નક્કી કર્યું કે સારું બેટા હું નહીં મૂકવામાં આવું. ત્યાર પછી એડવર્ડ ફ્રિચ મોટો થયો, એ ફ્રાન્સ ગયો, એકલો પછી ફ્રાન્સ ગયો. ફ્રાન્સમાં ખૂબ જ ભણ્યો. ભણ્યા પછી બહુ જ મોટી નોકરી મળી. બહુ જ નોકરી મળ્યા પછી એ મોટો સેલિબ્રિટી થયો. ત્યાં જ એને લગ્ન કર્યું અને ત્યાં જ એને બે બાળકોનો એક પિતા પણ બન્યો. આ દરમિયાન એને માને કદી મળવા ના ગયો. એની મા સાથે એ પત્ર વ્યવહારથી એ સંપર્કમાં હતો. બહુ વર્ષો થયા. એની મા જયારે બહુ જ વૃદ્ધ થઈ એટલે એની માએ વિચાર કર્યો કે હું મરી જાઉં એ પહેલા એક વખત હું મારા દીકરાને હું જઈને ફ્રાન્સ જઈને પેરિસમાં રહેતો હતો મળી આવું. એ એડવર્ડ ફ્રિચ જ્યાં રહેતો હતો એનું સરનામું એની પાસે હતું. એટલે એની મા એને મળવા માટે કશું અગાઉ જાણ કર્યા વગર સીધી પેરિસમાં પહોંચી બારણું ખખડાવ્યું. નાનકડા બે બાળકોએ બારણું ખોલ્યું. બારણું ખોલ્યું તો છોકરાઓ ગભરીને દોડીને ગયા. એના મમ્મી પપ્પાને કીધું કે ડેડ મમ કોઈક અગલી લેડી આપણા ઘેર આવી છે. એટલે જયારે એડવર્ડ ફ્રિચે જોયું તો એ તો એની માં હતી. અને એડવર્ડ ફ્રિચને ગમ્યું નહીં કે એટલે એને એની મમ્મીને એને ખખડાવીને ધમકાવી નાખી કે માં તારે આવતા પહેલા જાણતો કરવી જોઈએ, તારે એક આંખ નથી, તને જોઈ અને મારા બાળકો કેટલા બધા ગુસ્સે થઈ ગયા. માની શું હાલત હશે તમે વિચાર કરો કે જે માં પોતાના દીકરાને મળવા આવી, એ રહેવા માટે આવી હતી 15 દિવસ, એ બીજા દિવસ ચૂપચાપ બસ પકડીને રોમાનિયા ચાલી ગઈ. આ વાતને થોડાક વર્ષો વીત્યા. આ દરમિયાન એડવર્ડ ફ્રિચ બહુ જ મોટો સેલિબ્રિટી બની ગયો. સેલિબ્રિટી બન્યા પછી એના ગામની સ્કૂલના લોકોએ જૂના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવાનો એક કાર્યક્રમ રાખ્યો. એડવર્ડ ફ્રિચને એમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. એડવર્ડ ફ્રિચ એના ગામમાં ગયો કે હું સેલિબ્રિટી થયો છું એટલે મારું સન્માન કરે છે, એટલે એ પોતે પોતાના ગામમાં ગયો. એનું સન્માન કરવામાં આવ્યું, એને માનપત્ર આપવામાં આવ્યું, એને બુકે આપવામાં આવ્યું. એના વિશે અનેક પ્રશસ્તિ પત્રો અને અનેક પ્રશંસાવાળા અનેક પ્રવચનો થયા. એ કાર્યક્રમ પૂરો થયો, લંચ પૂરું થયું પછી એડવર્ડ ફ્રિચને એમ થયું કે હું છેક મારા ગામ સુધી આવ્યો છું તો ચાલો હું મારી માને હું મળતો જાઉં. એટલે એ પોતાની માને મળવા માટે એનું પોતાનું ગામ તો ખબર હતી, નાનકડું ગામ હતું, પોતાના ટાઉનમાં, ટાઉન પણ ના કહેવાય, નાનકડું વિલેજ હતું. એ પોતાના મહોલ્લામાં ગયો. એને જોયું તો એના ઘરનું બારણું બંધ હતું અને બહારથી લોક. એને બાજુના ઘેર જઈ અને બારણું નોક કરીને પૂછ્યું કે બાજુમાં રહેતા હતા એ મહિલા ક્યાં છે. એ બાજુમાં પણ એક વૃદ્ધ મહિલા રહેતા હતા. એમણે આવીને કીધું કે ડોન્ટ યુ નો કે એ તો 2 દિવસ પહેલા જ એમનું અવસાન થઈ ગયું, હવે તો એ કબરમાં છે, તમે જવું હોય તમને કબરમાં જઈને મળી આવો. એટલે એડવર્ડ ફ્રિચને આઘાત લાગ્યો કે હું મારી માને મળવા માટે 2 દિવસ મોડો થયો. પછી પણ તું છે કોણ, શાના માટે હું મળવા આવ્યો છું, હું આર્યું? એને કીધું કે હું એડવર્ડ ફ્રિચ છું. એટલે બાજુવાળા પડોશી મહિલા કીધું ઓ તું એડવર્ડ ફ્રિચ છે, ઠીક છે ઠીક છે, તું યુ જસ્ટ વેટ. તારી માએ મને તને આપવા માટે એક પત્ર આપેલો છે અને એ પત્ર આપતા પહેલા તારી મમ્મીએ મને કીધું હતું કે મારો દીકરો એક દિવસ તો મને શોધતો કદાચ ભૂલથી પણ આપણા ગામ આવે તો આ મારો પત્ર એને આપજો. એટલે અંદર જઈને મહિલા એક બંધ કવરનો પત્ર લઈ આવી, એડવર્ડ ફ્રિચના હાથમાં મૂક્યો. એડવર્ડ ફ્રિચની મમ્મીએ લખેલા પત્રમાં બહુ ટૂંકો પત્ર હતો. એડવર્ડ ફ્રિચની મમ્મીએ લખ્યું હતું કે બેટા તું જયારે નાનો હતો ને મેં તને એક વાત હંમેશા છુપાવી. તું જયારે નાનો હતો ત્યારે રમતા રમતા પડી ગયો હતો. તું તોફાની હતો, તારી એક આંખમાં ખીલો ઘૂસી ગયો હતો, તારી એક આંખ ફૂટી ગઈ હતી. તને હું નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ ત્યારે મને ડોક્ટરે કીધું કે અત્યારે કોઈ બીજી એક વ્યક્તિ પોતાની આંખ આપે તો એમની આંખ આ બાળકના આંખમાં હું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકું અને એ 2 આંખ જોતો થઈ શકશે. બેટા મેં મારી આંખ કાઢી અને તને આપેલી છે અને મને આનંદ છે કે તું મારી આંખે આખી દુનિયા જોઈ રહ્યો છે.
Now you just imagine, બાળકોને ખબર નથી કે એમના માતા પિતાએ પોતાના બાળકો માટે કેટલો ભોગ આપ્યો છે. હવે એ વખતે એડવર્ડ ફ્રિચની હાલત શું થઈ હશે? હું અત્યારે આ કાર્યક્રમ સાંભળતા બધા જ બાળકો કે પેરેન્ટ્સ કે એમના ટીચર્સ કે અધ્યાપકોને વિનંતી કરું છું કે એમના બાળકોને ફેમિલી વેલ્યુ શું છે એમના પેરેન્ટ્સને રિસ્પેક્ટ કરતા આપ શીખો. હર્ષદભાઈ, મારો સમય પૂરો થયો છે કે હજુ મારી પાસે થોડો સમય છે? નહીં, તમે બોલો ને, જનરલી બોલો. હા, તો હવે નમસ્કાર પ્રશ્નો આવ્યા છે. પ્રશ્નો અમારા બધા માટે મર્યાદા છે, તમારા બંને માટે મર્યાદા નથી. ના, હવે હું બહુ ટૂંકમાં પૂરું કરીશ કારણ કે આપણે હજુ તો કાજલબેન પણ બોલવાના છે, બીજા આપણે પણ બોલવાનું છે. તો હવે હું આમાં આનાથી એક ઊંધો પ્રસંગ બીજો કહું કે નમસ્કાર સાહેબ. સાહેબ, એક પ્રશ્ન આવેલો છે આપના પ્રવચનના ભાગરૂપે. પ્રવચન પૂરું થઈ જવાનું ને? ઓકે સાહેબ. જી સાહેબ. એવું જોઈએ. જી સાહેબ. કારણ કે કેટલું સરસ અસ્થલિત બોલે છે માણસ. જી જી સાહેબ. અને આપણને પ્રસંગોએ તો આપણને હલાવી દીધા છે. જી, સાચું સાહેબ, સાચું. હવે આનાથી કોન્ટ્રરી બીજી આવી જ એક સત્ય ઘટના ચુડાસમા સાહેબ, મને બહુ આ બહુ ટૂંકી ઘટના છે કે અમેરિકામાં એક અમેરિકન નાગરિક એક નવી નકોર મોટર કાર લાવ્યો અને ઇટ વોઝ વેરી એક્સપેન્સિવ કાર, બહુ જ મોંઘી કાર હતી. એ કારને લાવ્યા માત્ર એક અઠવાડિયું થયું હતું અને સવારના પોરમાં એ કાર ધોતો હતો ત્યારે એનો જે નાનકડો બાળક હતો, થોડું સ્કૂલમાં ગયેલો અને થોડું હજુ તો શીખતો હતો. એ દરમિયાન એક પથ્થર પર એના હાથમાં એક પથ્થર આવ્યો અને એ એની કાર પર કઈ લીટા કરતો હતો બાળક. એટલે એના પિતાને અત્યંત ગુસ્સો થયો. આ કઈ પ્રકારનો, હું આટલી બધી એક્સપેન્સિવ કાર, મારા જીવનની બધી બચત માંથી હું પૈસા ખર્ચીને હું લાવ્યો છું અને આ કારમાં લીટા પાડે છે. એટલે એ ગુસ્સાવાળો હતો, એને ગુસ્સામાં બાજુમાં એક હથોડી પડી હતી અને પોતાના બાળકના આંગળીઓ ઉપર એને હથોડી મારી અને 5 આંગળીઓ એને છૂંદી નાખી. એક પિતાએ પોતાના બાળકની 5 આંગળીઓ છૂંદી નાખી. આ સત્ય ઘટના છે. લોહી લુહાણ થઈ ગયું. તાત્કાલિક એ બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. 2 કે 3 દિવસે બાળક ભાનમાં આવ્યો ત્યારે બાળકે સૌથી પહેલા એના પિતાને જોયા. બાળકને ખબર નથી મારા સાથે શું થયું છે. એની આંગળીઓ જોઈ અને બાળકે એના પિતાને પૂછ્યું કે ડેડ, મારી આંગળીઓ હવે ફરીથી ક્યારે ઉગશે? સી વોઝ અ ચાઇલ્ડ, કે મારી આંગળીઓ હવે ફરીથી ક્યારે ઉગશે? પેલાને આઘાત લાગ્યો. કરે રે, મેં મારા બાળકની આંગળીઓ તોડી નાખી, મારા બાળકને આંગળીઓ તો ઉગવાની જ નથી. આંગળીઓ કદી ઉગતી જ નથી. કાં તો એક તૂટી ગયું હોય તો એને ઓર્થોપેડિક સર્જન સરખી કરી શકે, પણ આમાં તો કશું રહ્યું જ નથી. એ હતાશ થઈને પોતાના ઘેર આવ્યો. પોતાના બાળકની આંગળીઓ છૂટી નાખી કારણ કે પેલા લીટા કરતો હતો. પછી ઘેર આવ્યા પછી એ બાળકના પિતાને એમ થયું કે મારા દીકરાએ મારી કારને કેટલું નુકસાન કર્યું છે અને કેટલા લીટા કર્યા છે એ મને જોવા દો. એને જોયું તો બાળકે કાર પર લીટા નહોતા કર્યા, બાળકે કાર પર લખ્યું હતું પથ્થરથી, લવ યુ ડેડ, આઈ લવ યુ. જસ્ટ ઇમેજિન કે બાળકે એના પિતા પ્રત્યે આઈ લવ યુ ડેડ, એટલે ખબર નથી કે હું કેટલી મોટી કાર પર, એ તો પોતાની લાગણી પોતાના બાળ સહજ પ્રમાણે મૂકી હતી અને એના પિતાએ ત્યાં જ આપઘાત કરી લીધો. આ પણ એક બીજી છે. આ 2 ઘટનાઓ માટે મેં એટલા માટે કીધી કે પેરેન્ટ્સ પણ પોતાના પારિવારિક સ્વાસ્થ્ય માટે બાળકોની લાગણી સમજે અને બાળકો પણ પોતાના માતા પિતાએ આપેલી ના ભોગ અને એમને જે કોઈ ત્યાગ આપે છે એને સમજે. હું માનું છું કે 2 ઘટનાઓ બહુ જ મોટા પ્રવચન કરતા પૂરતી છે. હવે લેટ્સ ગો ટુ ધ ક્વેશ્ચન. સવાલ. સૌને નમસ્કાર. દેવેન્દ્રભાઈ સાહેબ, આપના પ્રવચનમાં એક પ્રશ્ન જામનગરથી આવ્યો છે કે જીવનની શાળામાં પદવીદાન નથી હોતા, પરંતુ અત્યારે સમાજમાં પદવી ડિગ્રી સિવાય કોઈ વેલ્યુ નથી, તો માતા પિતાને આ બાબતે કેવી રીતે સમજાવવું તે સમજાતું નથી, તો થોડો પ્રકાશ પાડશો? બિલકુલ, હું એ વાત સાથે સંમત છું કે આ સિસ્ટમ ઇન્ડિયામાં નથી, આ સિસ્ટમ પૂરી દુનિયામાં છે. આપણે જયારે કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડમાં જીવીએ છીએ, દાખલા તરીકે આ દેશને એક સારા ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરની જરૂર છે, એક સારા સોફ્ટવેર એન્જિનિયરની જરૂર છે, એક સારા કેમિકલ એન્જિનિયરની જરૂર છે કે એક સારા ડોક્ટરની જરૂર છે. તો એની જરૂરિયાત માટે તમારે જીવનમાં એક ડેફિનેટ એજ્યુકેશન
એના માટે તો યુનિવર્સિટીઓ છે, એના માટે તો વિદ્યાલયો છે, એના માટે તો કોલેજો છે. એટલે ભણવું તો જરૂરી છે જ. એવું જરૂરી બધા જ લોકો એમ કે ના મેં ભણીશું જ નહીં અને ઘેર બેસીને કામ કરી શક્ય નથી. ડિગ્રીની સાથે આનો સંબંધ છે, પરંતુ સવાલ એટલો છે કે તમારે ડિગ્રીની સાથે સાથે કેટલીક બાબતો આઉટ ઓફ બોક્સ તમારે વિચારવી પડે. આઉટ ઓફ બોક્સ એટલે કેવી રીતે? જે રીતે હું આપને સમજાવું કે એક અમેરિકાની એક કંપનીમાં ચુડાસમા સાહેબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે એક CEO લેવાના હતા. CEO એના મુખ્ય અધિકારી, અને એમાં 200 માણસોએ અરજી કરેલી. સવાલ એટલો હતો કે એમાં આઉટ ઓફ બોક્સ જે બધા વિચારે છે એના કરતા જુદું વિચારે એવી વ્યક્તિને એમાં પસંદગી આપી. તો એમ દરેકને એક જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતો હતો કે તમે અમેરિકાના એક અફાટ ખુલ્લા રણ જેવા વિસ્તારમાં પસાર થઈ રહ્યા છો, તમે કાર ચલાવી રહ્યા છો, તમારી પાસે 2 સીટર કાર છે, પાછળ કોઈ જગ્યા નથી, માત્ર ડ્રાઈવરની સીટ છે, બાજુમાં એક સીટ છે, અને તમે જઈ રહ્યા છો. રસ્તામાં એક નાનકડું બસ સ્ટેન્ડ આવે છે. આ બસ સ્ટોપ ઉપર 3 વ્યક્તિઓ ઊભી છે. એક તો તમારી મનગમતી સ્વપ્ન, તમારા સ્વપ્નમાં તમે જેને હંમેશા કલ્પી છે એવી અત્યંત રૂપાળી સ્ત્રી, એ તમને એક ઇન્વાઇટિંગ સ્માઇલ આપે છે, તમને સરસ મજાનું સ્મિત આપે છે. એની બાજુમાં તમારો એક મિત્ર ઉભો છે કે જેણે તમારો એક વખતે જીવ બચાવ્યો છે, જેના કારણે તમે આજે હયાત છો. એની બાજુમાં એક અત્યંત 80 વર્ષની વૃદ્ધા જે તાવથી ધ્રુજી રહી છે. તમારે આ 3 માંથી એકને લિફ્ટ આપવાની છે. તમે કોને આપશો? એક બાજુ તમારી કલ્પનાની ડ્રીમ વુમન છે, એક બાજુ તમારો જીવ બચાવનાર તમારો જીગરજાન મિત્ર છે, અને એક બાજુ એક વૃદ્ધા કે જેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર, જો દાખલ ન કરો તો મરી જાય છે. કોને આપશો? દરેક 200 કેન્ડિડેટ્સને એક જ સવાલ પૂછવામાં આવતો હતો. એમને જ્ઞાનની, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની કે આઇન્સ્ટાઈનની થિયરીના પ્રશ્નો નહોતા પૂછવામાં આવતા. એ કંપની આઉટ ઓફ બોક્સ વિચારી શકે એ વ્યક્તિને પસંદ કરવામાં આવતી હતી. તો એક જ યુવાને એવો જવાબ આપ્યો. દરેક વ્યક્તિ કે હું વૃદ્ધાને લઈ જાઉં, હું મારી મનગમતી સ્ત્રી જે સરસ છે એને લઈ જાઉં, કોઈ કે મારા મિત્રને પર હું ઋણ અદા કરું. ના, એક વ્યક્તિએ એક સરસ જવાબ આપ્યો કે હું કારમાંથી ઉતરી જાઉં, મારી કાર મારા મિત્રને આપી દઉં, એને કહું કે તું આ વૃદ્ધાને લઈને હોસ્પિટલ દાખલ કર, અને હું મારી મનગમતી પ્રિય સ્ત્રી સાથે ઉભો રહી અને બસની રાહ જોઈશ. જસ્ટ ઇમેજિન, આ આઉટ ઓફ બોક્સ. એટલે હું ચુડાસમા સાહેબ આપને વિનંતી કરું છું, જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે પદવી અને નોકરીના સંબંધોનો હવે વિભાજન ફારગતિ કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે. અને એ આઉટ ઓફ બોક્સ વિચારનારા અધિકારીઓ, આઉટ ઓફ બોક્સ વિચારનારા IAS અધિકારીઓ, આપના જેવા શિક્ષણ મંત્રીઓ હર્ષદભાઈ, કે આપ જેવી વ્યક્તિ કરી શકો. હું માનું છું કે માય આન્સર ઇઝ ક્વાઇટ સેટિસ્ફેક્ટરી. નમસ્તે દેવેન્દ્રભાઈ. અત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી સમક્ષ આવી રહ્યા છે. એમાંથી સારા 2-3 પ્રશ્નો હજી આપને અમારે પૂછવા છે. એમાં એક પ્રશ્ન એવો છે કે યુવાન બાળકો અને દાદા દાદી વચ્ચે જનરેશન ગેપ કેવી રીતે ઓછું કરવું, અથવા તેમનો જનરેશન ગેપ કેમ મેચ કરવો? ફરીથી રિપીટ કરો. હા સર. યુવાન બાળકો અને દાદા દાદી વચ્ચે જનરેશન ગેપ કેવી રીતે ઓછો કરવો, અથવા તેમનો જનરેશન ગેપ કેવી રીતે મેચ કરવો, એના વિશે ઓનલાઈન પેનલમાં આ પ્રશ્ન આવેલો છે. જનરેશન ગેપ એ વર્ષોથી છે. જ્યારે મારા દાદા, હું આખલુંદમાં, જ્યારે મારો જન્મ થયો બાયડમાં અને આખલુંદમાં હું મોટો થયો, ત્યારે મને પણ એમ લાગતું હતું કે મારા દાદા આઉટ ઓફ ડેટ છે. પછી મને એમ લાગતું હતું કે મારા ફાધર આઉટ ઓફ ડેટ છે. બની શકે કે મારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન પણ એમ જ કહેતા આઉટ ઓફ ડેટ છે. પરંતુ બાળકોને એક વાત સમજાવવાની ખાસ જરૂર છે કે જ્ઞાન માત્ર લાઇબ્રેરીમાંથી, જ્ઞાન માત્ર સ્કૂલમાંથી, જ્ઞાન માત્ર વર્ગખંડોમાંથી, જ્ઞાન માત્ર યુનિવર્સિટીઓમાંથી નથી મળતું. જ્ઞાન પોતાના માતા પિતા અને દાદા દાદીઓ પાસેથી પણ મળે છે. એટલા માટે કે જ્યારે એક 80 કે 85 વર્ષનો વૃદ્ધ વ્યક્તિ જ્યારે એનું અવસાન થાય છે, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે એક આખી લાઇબ્રેરીનો નાશ થાય છે, એક આખી લાઇબ્રેરીનો અંત આવે છે. લાઇબ્રેરી ઇન અ સેન્સ કે એ માણસ પાસે જુદી જુદી સમસ્યાઓ આવી, જુદા જુદા એની સામે આક્ષેપો થયા, જુદી જુદી વિટંબણાઓ આવી, જુદી જુદી તકલીફો આવી, ત્યારે એ તકલીફોનો સામનો કરી અને એ આ ઉંમરે કેવી રીતે પહોંચ્યા, એનો અનુભવોનો જે ભંડાર છે, એ અનુભવોનો ભંડાર સ્વયં એક લાઇબ્રેરી છે. હું માનું છું કે બાળકોને ફરી એકવાર પોતાના દાદા દાદીના ખોળામાં બેસાડી અને દાદા બાળકોને ગમે એવી વાતો કરતા
વાંચતા એમને શીખવવું જોઈએ. અને દાદા દાદી પણ સમજે કે બાળકના હાથમાંથી સ્માર્ટફોન ખૂંચવી લેવો એ યોગ્ય નથી. સ્માર્ટ ટેલિફોન થી માંડીને કોઈ પણ વસ્તુના બંનેના પ્લસ અને માઇનસ છે. સ્માર્ટ ટેલિફોન કે ઇન્ટરનેટ આ બધા જ જ્ઞાનના માધ્યમો છે, એ આઉટ ઓફ ડેટ નથી. જ્યારે હું પણ પુસ્તકો જયારે વાંચતો હતો ત્યારે ખાનગીમાં ડિટેક્ટિવ પુસ્તકો પાઠ્ય પુસ્તકોમાં નાખીને વાંચતો હતો. મારા પિતા એનો વિરોધ કરતા હતા કે તું તો સારા ગુંડો થઈ જઈશ, આમ થઈ જઈશ, તેમ થઈ જઈશ. પણ મેં જ પછી રહસ્ય કથાઓ લખી. હું જયારે નાટક જોવા જતો હતો ત્યારે મારા પિતા એમ સમજતા હતા કે નાટક તો જોવાય જ નહીં, ફક્ત રામાયણ ને જ જોવાય. ત્યારે મેં પણ એક નાટક લખ્યું. પછી ફિલ્મ જોવી ખરાબ લાગતી હતી એટલે મેં પણ નક્કી કર્યું કે ના હું પણ ફિલ્મ લખીશ. અને મેં એક જ ફિલ્મ લખી, મિયા ફુસ્કી 007. હું ફિલ્મનો લેખક નથી. મેં એક જ અંતરના એકાંત નામની એક સિરિયલ લખી. કારણ કે હું બાય પ્રોફેશન હું કોઈ સાહિત્યકાર નથી, હું એક જર્નલિસ્ટ છું. અને એ વસ્તુનું જ્ઞાન તમે તમારા બાળકોને આપો કે તમારા દાદા દાદી છે એ માત્ર પુસ્તકનું જ્ઞાન નથી, એમની પાસે સેંકડો વર્ષનું, દાખલા તરીકે મારી 70 કે 80 કે 90 100 વર્ષનું મોરખ, પણ મેં વાંચેલું, મેં અનુભવેલું, મેં એના હજારો વર્ષનો અનુભવ મારી પાસે છે. મહાભારતનો છે, રામાયણનો છે, ઇલિયડનો છે, કે અનેક પ્રકારના મહાકાવ્યનો છે. હું માનું છું કે જનરેશન ગેપ કરવા માટે બાળકોના માથા પર હાથ ફેરો અને એમના હાથમાંથી મોબાઈલ કે ટેલિફોન કદી છૂટી ના લેશો. દેવેન્દ્રભાઈ, એક બીજો પણ પ્રશ્ન આવ્યો છે. એ છેલ્લો પ્રશ્ન આપની આજ્ઞા હોય તો લઈ લઈએ. દેવેન્દ્રભાઈ, હેલો દેવેન્દ્રભાઈ. હર્ષદભાઈ, મને અવાજ પહોંચતો નથી. હા, હવે આવશે સાહેબ. આવ્યો સાહેબ? મારું પૂરું થયું છે ને? એક છેલ્લો પ્રશ્ન સર આવ્યો છે. છેલ્લો પ્રશ્ન છે, વિદેશી જીવનશૈલી પર ભારતીય જીવનશૈલીની છાપ ઊભી થઈ રહી છે. આ સ્થિતિ કાયમ જાળવી રાખવા માટે એક ભારતીય તરીકે શું ભૂમિકા હોઈ શકે? હર્ષદભાઈ, મારા સુધી અવાજ પહોંચતો નથી એટલે મને કઈ સંભળાતું નથી. ફરી બોલું સર? હવે આવે છે સાહેબ અવાજ? બહુ જ ધીમો આવે છે. હા, બોલો. હા, વિદેશી જીવનશૈલી પર ભારતીય જીવનશૈલીની છાપ ઊભી વિદેશી જીવનશૈલી પર ભારતીય જીવનશૈલીની છાપ ઊભી થઈ રહી છે. આ સ્થિતિ કાયમી જાળવી રાખવા માટે ભારતીય તરીકે શું ભૂમિકા હોઈ શકે? મને બિલકુલ સંભળાતું નથી. સહેજ મોટેથી બોલો, સહેજ માઇક્રોફોન નજીક રાખીને બોલો. એક વિદેશી જીવનશૈલી પર ભારતીય જીવનશૈલીની છાપ થઈ રહી છે. આ સ્થિતિ કાયમી જાળવી રાખવા માટે ભારતીય તરીકે શું કરવું જોઈએ? વિદેશી શૈલી અને ભારતીય જીવનશૈલી. હા, યસ સર. એના ઉપર આપ થોડો પ્રકાશ પાડજો. હું માનું છું કે વિદેશી જીવનશૈલી અને હવે આ આખી દુનિયા એક ગ્લોબલ વિલેજ બની ચૂકી છે. ભારતીય જીવનશૈલી જ્યાં સુધી ભારતીય સ્ત્રી એક સાડીમાં સરસ રીતે શોભે છે, એ ગૌરવપૂર્ણ ડ્રેસ છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે હવે નવી જનરેશનની આપણી કન્યાઓએ કે નવા જનરેશનના બાળકોએ બરમુડા ન પહેરવું કે ઇવન કશું. હું માનું છું કે જીવનશૈલી જ્યાં સુધી સભ્ય સમાજને, અમેરિકન સમાજ હોય કે ભારતીય સમાજ હોય, એ સભ્ય સમાજને આંખને, સ્વભાવને, કાનને અને બુદ્ધિને સ્વીકારે છે ત્યાં સુધી હવે દુનિયા હવે એક હાઇબ્રિડ સોસાયટી તરફ જ આગળ વધી રહી છે. વી કેનોટ સ્ટોપ ઇટ. અને હું માનું છું કે જ્યાં સુધી એનું ડેકોરમ જળવાય છે ત્યાં સુધી વિદેશી શૈલીનું કોઈ આક્રમણ સંસ્કૃતિનું આક્રમણ હું જોતો નથી. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે પશ્ચિમના દેશો પાસેથી આપણે શીખવાની જરૂર છે. અને એવી ઘણી બધી ફેમિલી વેલ્યુઝની વાતો છે કે એ પરિવારોએ આપણે શીખવાની જરૂર છે. આ બધું એકબીજાનું પારસ્પરિક છે. આમાં કોઈ ટેબુસ ન હોવા જોઈએ જ્ઞાન કે સંસ્કૃતિના. હા સાહેબ, આપે ખૂબ જ સરસ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા છે અને જેમને પણ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એમને એનું ચોક્કસ માર્ગદર્શન મળ્યું છે. અને હવે આ જીવંત ઉદાહરણ દ્વારા વ્યક્તિત્વ વિકાસ કેવી રીતે થઈ શકે તે વિશે આપે જે ખૂબ મનનીય વક્તવ્ય આપ્યું તે બદલ હું ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી વતી હું આપનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ સાહેબ. દેવેન્દ્રભાઈ, ખૂબ મજા આવ્યો. હો, બધા ઉદાહરણો રોમાંચક હતા. એકદમ આપણે કહ્યું કે સત્ય ઘટનાઓ નામથી મારા શિક્ષકો કે વિદ્યાર્થીઓ કે વાલીઓ વચ્ચે અને હું
મારી આવડત અને સમજણ પ્રમાણે રજૂ કરીશ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. એન્જોય. હવે આપણી વચ્ચે નમસ્તે આનંદ- દેવેન્દ્ર કાકા, નમસ્તે. બહુ સરસ. મેં સાંભળ્યું પણ હું મ્યુટ હતી. મેં બધું જ સાંભળ્યું પણ હું મ્યુટ હતી. ઓકે, હવે આપણા માટે એક ખૂબ આનંદની વાત એ પણ છે કે આપણી પાસે આવા જ એક બીજા દાનદાર વક્તા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ કાર્યક્રમમાં કાજલબેન હવે જોડાઈ ગયા છે. કાજલબેનનો પરિચય આપતા મને આનંદ થાય છે કે કાજલ ઓઝા વૈદ એટલે ગુજરાતી સાહિત્ય, રંગમંચ અને પત્રકારિતાના ક્ષેત્રનું ગૃહ તારક નામ. તેમના 50 જેટલા પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે, જેમાં નવલકથાઓ, ટૂંકી વાર્તાઓ, અનુવાદો, નિબંધો, નાટકો અને 4 ઓડિયો પુસ્તકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ ખૂબ સારા વક્તા છે અને એમની ધારદાર શૈલીમાં સતત સમાજ પ્રબોધન કરી રહ્યા છે. દીકરી તો પારખી થાપણ કહેવાય કે ગુજરાતી ફિલ્મના સ્ક્રીન પ્લે અને સંવાદ તેમના દ્વારા લખાયા છે. એવા સમાજ જીવનને સતત ધબકતું રાખનાર આદરણીય કાજલબેનનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને એમના જ્ઞાનનું પાથે ગુજરાતના હજારો દર્શકો સુધી પહોંચે એવી વિનંતી કરું છું. આદરણીય કાજલબેન. એકચ્યુઅલી દેવેન્દ્ર કાકા બોલી લે પછી કોઈએ બોલવાનું હોય જ નહીં. એ ખૂબ જ જ્ઞાની છે. અમે બધા એમની પાસે શીખ્યા છીએ. કાજલબેન, you are an excellent orator. Come on. આપ બોલો પછી કોઈની જગ્યા વધતી જ નથી. આપ પાસે આટલો અનુભવ છે ને આટલું સરસ વાત તમે કરી. મેં બધી જ સાંભળી. હું ખાલી મ્યુટ હતી પણ આઈ વોઝ લિસનિંગ ટુ યુ. આ તો ભૂપેન્દ્રસિંહજી નો આદેશ છે, આપે કહ્યું એમ, એટલે અમારે બધાએ આવવું જ પડે. કારણ કે એમણે ગુજરાતના શિક્ષણ માટે જે કામ કર્યું છે હું નથી માનતી કોઈ બીજું કરી શક્યું છે. અને એનું મુખ્ય કારણ કદાચ એ છે કે એમને શિક્ષણમાં રસ છે. માત્ર ખુરશી પર બેસવું એ જ નથી હોતું, બટ હી હેઝ પ્રોબેબલી રિયલી ટેકન કેર ઓફ એડ્યુકેશન. સો હું બહુ આદરપૂર્વક આપને પણ નમન કરું છું સર, વંદન કરું છું. અને હર્ષદભાઈને જો ક્યાંય તકલીફ પડી હોય તો માફી માંગુ, પણ એટલું બધું ચાલે છે કે જેની વચ્ચે ક્યાંય સમય ફોન ઉપાડવાના રહી જાય, એમને કોલ કરવાના રહી જાય, તો ક્યાંય પણ આપને કે આપના સ્ટાફને, આપના અસિસ્ટન્ટ્સને કોઈને તકલીફ પડી હોય તો હું ક્ષમા યાચીને મારી વાત શરૂ કરું. વાત એ છે કે દેવેન્દ્ર કાકાએ જે કહ્યું, હું દેવેન્દ્ર કાકા જ કહીશ કારણ કે એ જ કહીને મોટી થઈ છું. મારે માટે તો આપ આદર્શ રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ અને જે રીતે પત્રકારિતામાં આપે નામ ઉજળું રાખ્યું છે એ બધાએ શીખવા જેવું છે. ખરેખર આજના પત્રકારો એ શીખવા જેવું છે કે તમામની સાથે સારા સંબંધ છતાં ક્યાંય કાર્ડ ફ્લેશ નહીં કરવાનું, કોને કોને ઓળખો છો એ કોઈને દેખાડવાનું નહીં, અને છતાંય જો કોઈની મદદની જરૂર હોય તો બિલકુલ નિસ્વાર્થ ભાવે આપે હંમેશા સૌની મદદ કરી છે. એટલે આ નવા પત્રકારોએ આમાંથી બહુ બધું શીખવાનું છે. પણ જે વાત મારે કરવાની છે ફેમિલી રેમેડીઝની, તો આજે જ મેં મારા એફબી પર જે પોસ્ટ મૂકી છે ને એ જોજો. એમાં મેં લખ્યું છે કે અમારા ઘરમાં મારા દીકરાની ઓફિસમાં બહાર એક સ્ટ્રે ડોગ બેસી રહેતો હતો. એક રસ્તે રખડતો શ્વાન એ એની ઓફિસની બહાર બેસી રહે. ધીમે ધીમે અંદર આવતો થયો, રમતો થયો, મારા ઘરેથી જે ખાવાનું ટિફિન ગયું હોય એમાંથી જમતો થયો, દોસ્તી થઈ. હવે આ લોકડાઉન શરૂ થયું અને મારા દીકરાએ એક દિવસ રડીને કહ્યું કે હું એને રખડતો નહીં મૂકી શકું. હું બહુ પેટ લવર નથી, પ્રાણીઓ પાળવા એ મારી પ્રકૃતિ પણ નથી, ને ઘરમાં કોઈ જીવને લાવીને એને દુભવવો એ મને અનુકૂળ પણ નથી. સો હું બહુ એ વિશે વિરોધ કરતી રહી એકાદ દિવસ. પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે આ અહીંયા રડે છે ને પેલો ત્યાં રડતો હશે, એટલે અમે કોઈકને પ્રેમ આપ્યા પછી જૂટવવો ન જોઈએ એવી એક ફિલિંગ પણ મને આવી. સો મેં કહ્યું ચાલ લઈ આવ. હવે મારો દીકરો છે એની સામે મારી સોલિડ ફરિયાદો કે એનો રૂમ સાફ ન કરે ને, એની ચાદર સરખી ન કરે ને, બધું ગમે તેમ નાખીને જતો રહે ને, આમ કરે ને તેમ કરે, આવી બધી બહુ ફરિયાદો મને એના વિશે હતી. જે દિવસથી આ શ્વાન, આ ડાયો એનું નામ એને પાડ્યું છે, અમારા ઘરે આવ્યો ત્યારથી મારો 23 વર્ષનો દીકરો એટલો બધો જવાબદાર થઈ ગયો છે
એટલે એ શું કરે તો મારો દીકરો સાફ કરી નાખે, એ એને ચોખ્ખો રાખે, પોતે ચોખ્ખો રહે. કેમ? કારણ કે માએ હા પાડીને એને ઘરમાં આવવા દીધો તો માં પણ તકલીફમાં ન હોવી જોઈએ એવું એને લાગે છે. સી, આપણે બધા ફેમિલી રેમેડીઝની સૌથી પહેલી શરત એ છે કે આપણે બાળકોને સૂચના આપીએ છીએ, સંવાદ નથી કરતા. નાઈ લે, ખાઈ લે, ભણવા બેસ, નીકળી જા, આમ કર, આવી રીતે બેસાય, આમ કરાય, ચલ જમી લે. એટલે આપણે સંવાદ ક્યારે કર્યો? આપણે તો માત્ર સૂચન આપીએ છીએ, આટલું કરી નાખવાનું છે, આટલું આમ કરવાનું છે, આ નહીં ચાલે ને આ ચાલશે. અને સૌથી બેસ્ટ વાત શું છે? તો આપણે એકવાર એને એમ કહીએ છીએ વાતમાં કે આ બધું તારું જ છે ને, મારે આમાં શું જોઈએ છે, મેં તો બધું તારા માટે ભેગું કર્યું છે. અને બીજી તરફ જ્યારે આપણું ધાર્યું ન થાય ત્યારે આપણે બહુ પ્રેમથી કહીએ છીએ મારા ઘરમાં આવું નહીં ચાલે. ઘર કોનું? એનું કે તમારું? કે બંનેનું? કે બંનેને સુખેથી મરજીથી રહેવાનો અધિકાર છે? આપણે બધા જ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડના મા બાપ છીએ. દેવેન્દ્ર કાકાએ બહુ જ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યા, પણ મારે ભારતીય અને મોડર્ન ભારતીય જીવનશૈલીની વાત કરવી છે કે આપણે બધા છે ને ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ્સના મા બાપ છીએ. એક બાજુથી એવું કહીએ છીએ કે અમને જે નથી મળ્યું ને બધું જ તને આપવું છે. 50,000 નો મોબાઈલ અપાવીએ, એને તમામ સુખ સગવડ, નાની ઉંમરે ગાડી અપાવી દઈએ, 2 વ્હીલર અપાવી દઈએ, અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં ભણાવીએ. આ બધું કર્યા પછી આપણે એને આપેલી સગવડોને કારણે, ઘરમાં બબ્બે નોકર હોવાને કારણે અથવા ડ્રાઈવર કે મહારાજ હોવાને કારણે એ લોકો જ્યારે કંઈ ન કરે ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે આ બધું મેં તને સગવડ આપીને મારી ભૂલ છે. યુ ડિસાઇડ વોટ યુ વોન્ટ યોર ચાઇલ્ડ ટુ ડુ. બહુ સરસ દેવેન્દ્ર કાકાએ વાત કરી કે ભાઈ એમને લાગતું હતું કે એમના દાદાજી આઉટ ઓફ ડેટ છે, કે એમના ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનને લાગતું હશે કે દેવેન્દ્ર કાકા આઉટ ઓફ ડેટ છે. જે લાગતું નહીં હોય, આઈ એમ શ્યોર, બીકોઝ અમને આજે પણ જો તમારી સાથે કનેક્ટ હોય દેવેન્દ્ર કાકા, તો હું નથી માનતી કે કોઈ પણ પેઢી તમને આઉટ ઓફ ડેટ માને. પણ છતાંય કદાચ એવું લાગતું હોય તમારી કોઈક સૂચના, કોઈક વ્યવહાર, તો મારે એ કહેવું છે કે આપણે એવું નક્કી કરવું પડશે કે આપણે શું જોઈએ છે આપણા સંતાન પાસેથી. એક ફ્રેમ બનાવો. પહેલા મારે માતા પિતા સાથે વાત કરવી છે, પછી હું યુવા પેઢી સાથે વાત કરીશ. એક ફ્રેમ બનાવો. તમે શું ઈચ્છો છો? તમારી 16 વર્ષની દીકરી એક ટાઈમની રસોઈ કરે એવું ઈચ્છો છો? કાઢી મૂકો મહારાજ. એ જેવું બનાવે એવું રાંધો, બાજુમાં ઉભા રહો. એ જેવી રોટલી ઘડે, એવી જે કરે તે તમે એની બાજુમાં ઉભા રહીને એની પાસે બનાવડાવો અને આખો પરિવારે ખાય એવું નક્કી કરો. અઠવાડિયામાં 2 વાર કરાવો. આખું અઠવાડિયું જો ન રાંધી શકે. પણ મોટા ભાગની મમ્મીઓ એવું કહેવામાં ગર્વ અનુભવે છે કે મારી દીકરીને તો રાંધતા નથી આવડતું. સો ઇફ યુ આર હેપી સેઇંગ ધેટ, યોર ડોટર વિલ નેવર લર્ન. કોઈ દિવસ નહીં શીખે. જો તમે એમ કહેવા માંગો છો કે એને શીખવું જ જોઈએ, તો એ શીખવું જ પડે એવી સ્થિતિ ઊભી કરો. બીજી મહત્વની વાત કે તમે ખરેખર ઈચ્છતા હો કે તમારો દીકરો પૈસા ઓછા વાપરે અથવા અમુક રીતે એને એક બજેટમાં જીવતા આવડે. બહુ પૈસા વાપરે છે, બહુ પૈસા વાપરે છે, આવું આપણે એને એડિશનલ કાર્ડ આપીને કહીએ છીએ બિલ આવે ત્યારે. શું અગત્યનું એ છે કે તમે એને લિમિટ આપો, એના કાર્ડની લિમિટ બાંધી દો કે મહિને એક્સ અમાઉન્ટ ખર્ચી શકે, પછી એનું કાર્ડ બ્લોક થઈ જાય. આવી સગવડ છે. મોબાઈલ વિશે પણ આપણે હંમેશા કહીએ છીએ આખો દિવસ ફોન પર હોય છે, આખો દિવસ ફોન પર હોય છે. પણ માતા પિતા નથી હોતા. આપણે પણ ફોન પર હોઈએ છીએ. કોણ કોને રોકે? કોણ કોને સમજાવે? એને બદલે ફેમિલી ટાઈમ નક્કી કરો. અમારા ઘરમાં નક્કી છે કે અમુક વાગે બધાએ ફોન બંધ કરીને ડાઇનિંગ ટેબલ પર જમવા બેસવાનું અને એ ટાઈમે ફોન કોઈએ લેવાનો જ નહીં. મારે પણ નહીં લેવાનો ને એને પણ નહીં લેવાનો. મોટા ભાગના મા બાપ જ્યારે દલીલ થાય ત્યારે છોકરાઓ એમ કે હું તને આમ કહું છું, ત્યારે મા બાપને ગુસ્સો આવે છે કે મારા જેવો થાય છે, હું આ ઘર ચલાવું છું, હું આમ કરું છું. કરેક્ટ, બરાબર છે. તમે ચલાવો છો, તમે માતા પિતા છો, તો દોસ્ત બનવાનો પ્રયત્ન નહીં કરો. માતા પિતા જ રહો. કારણ કે એની પાસે બહુ દોસ્તો છે. માતા પિતાનો સેટ એક જ છે. એને જરૂર નથી માતા પિતાને દોસ્ત બનાવવાની. તમારી ઓથોરિટી, તમારી અમુક પ્રકારની જીદ, તમારી અમુક પ્રકારની દ્રઢતા એને સમજાવી જોઈએ. એને બદલે ખભે હાથ મૂકીને સતત ના 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 તો બધું ચાલે. અને બીજું સૌથી અગત્યની વાત જે મારે ફેમિલી રેમેડીમાં આપવી છે અને કહેવી છે અને બહુ દ્રઢતાથી એમ્ફેસિસ કરવી છે એ છે કે માં ના પાડે તો ઘરમાં બધા માટે ના છે. પછી પિતા એનો વકીલ નથી. અને જ્યારે પિતા ના પાડે ત્યારે બધા માટે ના છે, માં એનો વકીલ નથી.
પિતાથી છુપાવીને જા જઈ આવ, તારા પપ્પાને નહીં કહેતો અથવા તારા પપ્પાને નહીં કહેતી. ડોન્ટ ડુ ધેટ. માતા પિતા એક જ સુરમાં ગાવા જોઈએ. મિલે સુર મેરા તુમારા તો સુર બને અમારા. આમાં બંને જુદી જુદી વાત કરે છે. બંને બાળકને પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બંનેને એમ છે કે મારામાં બેમાંથી કોનું છે? બંનેનું છે. જવાબદારી પણ બંનેની છે ને અધિકારો પણ બંનેના છે. આપણે આ મિસ કરી જઈએ છીએ, અને જ્યારે મિસ કરી જઈએ છીએ અને પછી જ્યારે 18, 19, 20 વર્ષનું બાળક મોટું થઈને આપણને ધડ દઈને મોઢે કે તે મારા માટે શું કર્યું છે, ત્યારે આપણને ખૂબ લાગી આવે છે. પણ એ બોલતા જ આપણે શીખવ્યું છે. એને દલીલ કરવી જોઈએ એવું આપણે જ શીખવાડીએ છીએ. સન્માન જો એકબીજાનું પતિ પત્ની કરે તો બાળક બંનેનું સન્માન કરે. પિતા એમ કે તારી મામાં અક્કલ નથી ને માં એમ કે તારા બાપા આવશે હમણાં ખાવ ખાવ કરતા. લેટ્સ નોટ ડુ ધેટ. આપણે જો પરસ્પરનું સન્માન નહીં કરીએ તો બાળક શું કામ આપણું સન્માન કરે? આ લોકડાઉનના સમયમાં મેં એક બહુ ગઈકાલે પોસ્ટ મૂકી છે, એ પણ તમે બધા વાંચજો. એમાં મેં લખ્યું છે કે પિતા રસોઈ કરી શકે છે એવી આપણને છેલ્લા થોડા દિવસમાં ખબર પડી છે સાહેબ. એને જવાબદારી નહોતી, જરૂર નહોતી, માટે નહોતા કરતા. હવે જવાબદારી આવી છે, જરૂર પડી છે, તો હવે તો છોકરાઓ એવું કહેશે કે માં કરતા પપ્પા પેલી આઈટમ વધારે સારી બનાવે છે. પપ્પા તમે જ કઢી વઘારજો, મમ્મીની કઢીમાં મજા નથી આવતી. આપણે એક રોલ ડિફાઇન કર્યો જે જૂની પેઢીની ડિઝાઇનમાં ડિફાઇન કર્યો. પપ્પા કમાય, મમ્મી ઘરમાં રહે, કમાતી હોય તો પણ મમ્મી રસોઈ કરે, પપ્પા ન કરે. મને અમેરિકાની આ વાત બહુ ગમે છે દેવેન્દ્ર કાકા ને સર હર્ષદભાઈ, ભૂપેન્દ્રભાઈ, મને આ વાત બહુ જ ગમે છે કે આ છે ને બહુ મહત્વની વાત છે કે ત્યાં દરેક વ્યક્તિની એક જવાબદારી છે. પત્ની પણ કમાય છે, પતિ પણ કમાય છે, ફેમિલી કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, તો પત્નીએ રસોઈ કરી, પતિ ડિશિસ કરે. એમાં કઈ ખોટું નથી, એ વેવલું નથી ને બાયા બી નથી. પુરુષ ઘરનું કામ કરે તો એ બાયો છે એવી એક આખી માનસિકતા મમ્મી જ ઘુસાડે છે. દીકરી અને દીકરો બે જણા ઘરમાં હોય તો દીકરીને બધું શીખવવાનું, દીકરાને નહીં શીખવવાનું. કેમ? તો કે એને ક્યાં કરવાનું છે. હવે જુઓ, કરવું પડે છે. સમય બદલાયો છે, યુગ બદલાઈ ગયો છે. આ જ કાર્યક્રમ સ્ટેજ ઉપર થઈ શક્યો હોત. આપણે બધા પોતપોતાના લેપટોપ પર આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. એક આખો ટેકનોલોજીનો યુગ બદલાયો છે, તો એક આખો માનસિકતાનો યુગ પણ બદલાશે, બદલવો પડશે. આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. ભણેલી ગણેલી પુત્રવધુ આવશે જે કમાતી હશે અને એની એવી બેઝિક અપેક્ષા હશે કે પતિ થોડીક મદદ કરે, વધારે નહીં, એને સમજે. એ જો આપણે આપણા સંતાનને નહીં શીખવીએ તો એનું લગ્ન જીવન ખરાબે ચડશે, એના લગ્ન જીવનમાં સમસ્યાઓ થશે અને પછી આપણને એમ લાગશે કે ઓહો, આ તો બધું નવા જમાનાના ડિવોર્સ છે. ના, આ નવા જમાનાના ડિવોર્સ નથી. આ જૂના જમાનાની માનસિકતા નવી પેઢીમાં રોપવાનો એક એવો પ્રયાસ છે કે જે નવી પેઢીને છિન્ન ભિન્ન કરી રહ્યો છે. પેઢી બદલાઈ છે, માનસિકતા બદલાઈ છે, મા બાપે પણ પોતાની માનસિકતા બદલવી પડશે. મમ્મી બહુ રસોઈ ન કરે કે બહુ અમુક રીતે એને બે વસ્તુ બનાવીને જમાડ દે તો મમ્મી તરત જ કે રવિવારે બે જ વસ્તુ બનાવી. અરે પણ એ એમનો પ્રોબ્લેમ છે. એમના લગ્ન જીવનને એમની રીતે જીવવાનું. એ એમનું લગ્ન છે, એમનો સંબંધ છે, એમણે એકબીજા સાથે જીવવાનું પસંદ કર્યું છે. તો હવે એમને એમનો સંબંધમાં એમના ઝઘડા પણ સોલ્ટ આઉટ કરવા દો અને એમની સમસ્યાઓ પણ એમની રીતે સોલ્ટ આઉટ કરવા. વધુ ભણેલી છોકરી નહીં જોઈએ એવું મેં બહુ વાર સાંભળ્યું છે. મને બહુ હસવું આવે છે ત્યાં કે બહુ ભણેલી છોકરી શું કામ ન જોઈએ? કારણ કે બહુ ભણેલી છોકરી દલીલ કરશે. એનો અર્થ એમ થયો કે તમને દબાયેલી, કચડાયેલી, શોષિત એવી એક છોકરી જોઈએ છે જે પુત્રવધુ તરીકે આવે. પણ તમે આઈડિયલ કોને જુઓ છો? તમે જ્યારે તમારી દીકરીને સમજાવો છો ત્યારે શું સમજાવો છો? કે તારે એસ્ટ્રોનટ થવાનું છે, તારે પાયલટ થવાનું છે, આ દેશની દીકરી ભણે, આ દેશની દીકરી અહીં પહોંચે, આ દેશની દીકરી આટલું બધું ભૂપેન્દ્રસિંહજી મહેનત કરી રહ્યા છે બેટી ભણાવવા માટે. અને છતાંય તમે માનસિકતા જુઓ તો ભણેલી દીકરીને પુત્રવધુ તરીકે લાવવા નાના ગામના લોકો તૈયાર નથી. બહુ ભણેલી ના જોઈએ ભાઈ, પછી ના બરાબર સેટલ થાય. અને તમે જુઓ બોર્ડમાં 1 થી 10 માં અત્યારે જેટલી છોકરીઓ આવે છે, 7 છોકરીઓ છે અને 3 કે 4 છોકરાઓ છે. એનો અર્થ એમ થયો કે કન્યા શિક્ષણ ઇઝ ડુઇંગ સો વેલ.
અને છતાંય 5મા 6ઠ્ઠા ધોરણ પછી પાણી ભરવા માટે ઉઠાડી લેવામાં આવતી હતી, એ પણ એક હકીકત છે. 2 સેપરેટ ક્લાસ છે. એક ક્લાસ એવો છે કે જે 3-4 બેડરૂમમાં રહે છે, એની દીકરીઓ ફોરેન યુનિવર્સિટી જાય છે, અને બીજો ક્લાસ એવો છે કે જેની દીકરીઓ ભણે છે પણ એને એના યોગ્ય છોકરાઓ નથી મળતા, એટલે બહારની ન્યાતમાં પરણવા તૈયાર થાય છે. અને ત્યારે એ જ મા બાપ એ જ દીકરીઓને એવું કહે છે કે તમે સામે થઈ જાઓ છો, અમે તમને ભણાવીએ, ભૂલ કરી. બહુ બહુ કન્ફ્યુઝડ માનસિકતામાં પ્રવેશી ગયા છીએ આપણે મોડર્ન થવું છે, પણ જેટલું એમાંથી જોઈએ એટલું જ લેવું છે એવું નહીં થઈ શકે. એ તો એક આખું પેકેજ છે, બાય 1 get 1 ફ્રી. તેલ જોડે કાંસકો આવશે જ, તમને વાળ હોય કે ના હોય. પછી એ કાંસકો તમે વાપરો કે પડોશીને આપો એ તમારે નક્કી કરવાનું, પણ એ તો પેકિંગમાં ભેગો આવે છે. પેસ્ટ જોડે બ્રશ આવે જ છે. હવે તમારી પાસે ઓલરેડી બ્રશ હોય તો મૂકી રાખો, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આ એક આખી પેકેજ્ડ ડિઝાઇન છે બદલાતા સમાજની. એટલે મારે બહુ જ બધા માતા પિતાને એ કહેવું છે કે દીકરીને ભણાવો, ચોક્કસ ભણાવો, અને એ પછી એ દીકરીને સાથે સાથે નમ્રતા, સહિષ્ણુતા, સ્નેહ, ઘરનું કામ શીખવું. એમાં કંઈ ખોટું નથી. હું અત્યારે સાહેબ હસતા હતા, હર્ષદભાઈ, મેં એમને કહ્યું ત્યારે મેં કીધું 11 વાગ્યા પહેલા મારો મેળ નહીં પડે, મારે કચરા પોતા કરી રસોઈ કરીને પછી ઓનલાઈન થવાનું છે. તો મને કે મને નવાઈ લાગે છે. મેં કીધું અત્યારે બધા જ કરે છે, એમાં હું કઈ નવાઈ કરું છું? મારે પણ મારા પરિવાર માટે રસોઈ કરવાની છે, મારે પણ મારા ઘરમાં કચરા પોતા કરવાના છે, મારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. હવે આવી જ સ્થિતિ આવીને ઊભી રહીને દીકરીએ કોઈ દિવસ કર્યું ન હોય તો કેટલી બધી તકલીફ પડે. આવડતું હોય અને સગવડ હોય તો મજાની વાત છે, એને નથી કરવાનું તો આનંદની વાત છે, મજા કરો. આપણે હમણાં જ મેં એક જગ્યાએ એક પોસ્ટર જોયું હતું, બહુ સરસ પોસ્ટર હતું દેન્દ્ર કાકા. એમાં લખેલું કે મારી દીકરી બહુ નસીબદાર છે કે ઓફિસથી આવે અને મારો જમાઈ વહેલો આવી ગયો હોય તો એ કોફી બનાવી નાખે છે. મારી દીકરી બહુ નસીબદાર છે કે સન્ડે અમારે ઘરે આવે છે અને મારો જમાઈ છોકરાઓને રાખે છે. મારી દીકરી બહુ નસીબદાર છે કે મારો જમાઈ એને દર રવિવારે બહાર ફરવા લઈ જાય છે, સાંજે બહાર જમાડે છે. મારી દીકરી બહુ નસીબદાર છે કે મારો જમાઈ એની બર્થડે અને એનિવર્સરી યાદ રાખે છે. પણ મારો દીકરો વેવલો છે. વેલેન્ટાઇન ડે ના દિવસે મારી બહુને ગિફ્ટ આપવા માટે ગાંગો થઈને ફરે છે. મારો દીકરો એની બહુનું બધું જ કયું માને છે. મારો દીકરો એટલો નકામો છે કે એની બહુ જયારે રવિવારે એના મા બાપને મળવા જાય ત્યારે ઘેર બેસીને બેબી સિટિંગ કરે છે. આપણા કેમ આવા 2 સ્ટેન્ડર્ડ્સ છે? આ સવાલ બહુ મહત્વનો છે. આ પોસ્ટર અમેરિકામાં જોયું હતું, અહીંયા નથી જોયું સાહેબ. એટલે આ એની માનસિકતા છે એવું પણ નથી. આ વિશ્વભરની માનસિકતા છે કે તમારી દીકરીને અમુક સગવડ મળવી જોઈએ અને તમારી પુત્રવધુએ તમને સગવડ આપવી જોઈએ. આવું નહીં થાય. હું એવું માનું છું કે આપણે ઘરે આવેલી પણ કોઈની દીકરી જ છે. એને એટલા સ્નેહથી રાખીએ, એટલા વાલથી રાખીએ, ભલે દીકરીની જેમ ન રાખીએ, પુત્રવધુ જ છે, પણ સારી રીતે તો રાખીએ, સારા પ્રેમથી તો રાખીએ. અને આ ફેમિલી રેમેડીઝની જ્યારે યુનિવર્સિટીના લેવલ પર વાત કરીએ ને ત્યારે આ વાત પણ મારે બહુ દિલથી કહેવી છે કે છોકરો કેટલો ભણેલો છે ને, એટલે એમડી ના લગ્ન એમડી સાથે, એન્જિનિયરના લગ્ન એન્જિનિયર સાથે. આ ડિગ્રી નથી પરણાવવાની. 2 પ્રેમ, 2 આત્મા, 2 સ્નેહ, 2 પરિવારના લગ્ન થવાના છે. 2 સ્ટેટ્સ નામની એક ફિલ્મમાં એક છોકરો છોકરીને પ્રપોઝ કરે છે ત્યારે આખા પરિવાર માટે વીંટી લઈને જાય છે અને આખા પરિવારને વીંટી આપે છે અને કહે છે કે હું તમારી બધાની સાથે પરણવા માંગુ છું. સુરજ બડજાત્યાએ બહુ સરસ એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું, જેણે હમ સાથ સાથ હૈ જેવી ફિલ્મો બનાવી છે. એણે બહુ સરસ વાત કહી હતી કે એણે કહ્યું હતું કે હજી પણ ભારતમાં છે ને 2 પરિવારો પરણે છે, એક છોકરો ને એક છોકરી નથી પરણતા. હું ગમે એટલી બહાર ફરતી હોઉં, ગમે એટલી ભાષણો આપતી હોઉં, ગમે તે કરતી હોઉં, પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વેન આઈ કમ હોમ, આઈ એમ અ ડોટર ઇન લો, આઈ એમ અ વાઇફ. અને એ અપેક્ષા મારા પરિવારને મારી પાસેથી હોય જ. એમાં મને પણ કંઈ ખોટું લાગતું નથી કે થોડુંક કામ કરવું પડે તો તમે કયા મોટા સેલિબ્રિટીને, કયા મોટા પ્રોફેસરને, કયા મોટા એન્જિનિયરને, કયા મોટા ડોક્ટર છો? આપણા જ પરિવાર માટે કરવાનું છે. પડોશીને ત્યાં કચરા પોતા કરવા નથી જવાનું. તો મને લાગે છે આ પણ માતા પિતાએ પોતાની દીકરીને ચોક્કસ શીખવવું જોઈએ. બીજું એક વાત જે અત્યારના લોકડાઉનના સમયમાં મારે સૌને કહેવી છે એ છે કે થોડુંક વસ્તુઓ વગર ચલાવતા પણ શીખવો તમારા સંતાન. મારું છોકરું આમ ન ખાય ને મારું છોકરું મેગી જ ખાય. હું લાઈનમાં ઊભી હતી ભૂપેન્દ્રસિંહજી,
અને છેલ્લે જ્યારે સરકારે જાહેરાત કરી કે કાલે બધું બંધ થવાનું છે અને હું થોડીક જરૂરિયાતોની વસ્તુઓ લેવા માટે ઊભી હતી, ત્યારે એક બેને 20 મેગીના પેકેટ ખરીદ્યા મારી પહેલા. મને બહુ આશ્ચર્ય થયું. એટલે મેં એમને કહ્યું, મેં કીધું 20 પેકેટ મેગી, હું જિંદગીમાં કોઈની બાબતમાં પડું નહીં, પણ એમની બાબતમાં હું પડી. મેં પૂછ્યું, મેં કીધું 20 પેકેટ મેગી, તો કે છોકરાઓ લીલું શાક ખાય નહીં, પછી એમને ભાવે નહીં, એટલે આમ પિઝા મળશે નહીં, અત્યારે બહારથી કશું મંગાવાતું નથી, એટલે મેગી ચાલે. ત્યારે મને બહુ હસવું એ વાતનું આવ્યું કે સપોઝ મેગી બનતી જ બંધ થઈ જશે, હજી આ લોકડાઉન ભગવાન ન કરે ને લંબાય, અને પ્રોડક્શન જ બંધ થઈ જશે, તો તમારા બાળકો શું ખાશે? રોટલી શાક છે, આપણે એ જ ખાઈને મોટા થયા છીએ, તો આપણા છોકરા કેમ ન ખાય? કેમ ચલાવતા ન શીખે? રોજ નથી ચલાવવાનું, પણ ખરાબ સમયમાં જો ચલાવવું પડે તો એમાં માએ બહુ બિચારા કરવાની પણ જરૂર નથી. 2 દિવસ રહેશે ભૂખ્યા તો એની મેળે ખાશે. જો બધા ચલાવે છે, હું તો મારા દીકરાને રોજ કહું છું કે ઈશ્વરનો આભાર માન કે બંને ટાઈમ ખાવા મળે છે, માથે છત છે, એસી ચાલુ કરી શકે છે. આ વિખરાયેલી રોટલીઓનો ફોટો મેં એને બતાવ્યો અને મેં એને કહ્યું, મેં કીધું 2 હાથ જોડીને ભગવાનનો આભાર માન કે તું આમાં નથી. આ લોકડાઉને આપણને બધાને બીજા પરત્વે થોડા વધુ સમજદાર થતા શીખવવું જોઈએ. હું બધાને કહું છું કે આ લોકડાઉનમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે થોડીક એકાદ નવી સ્કિલ, થોડી સમજ, થોડી સહિષ્ણુતા, આ જો તમારામાં ન આવ્યું હોય ને તો માનજો કે તમે માણસ નથી પણ બીજું જ કંઈક છો. અને આપણા સંતાનોને પણ આપણે આ શીખવવું જ રહ્યું કે આવો સમય કદાચ ફરી આવે તો એ બાજુવાળાની, ચોકીદારની, પ્લમ્બરની, બીજા લોકોની, માળીની, સફાઈ કામદારની, ડોમેસ્ટિક હેલ્પની ઇજ્જત કરી શકે. આપણે બધા એવું માની બેઠેલા કે આ તો બધું છે જ, ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ. આ લોકો તો આવશે ને, એક ફોન કરીશું તો ક્યાં જશે? એકચ્યુઅલી જ્યારે આ હેલ્પ નથી ને ત્યારે સમજાય છે કે એ લોકોનું મહત્વ આપણી જિંદગીમાં કેટલું છે. સો આઈ થિંક આ પણ આપણા સંતાનોને શીખવવું જોઈએ. એક બહુ સરસ એડ આવતી હતી. એક દીકરોને એક ફાધર બ્રેકફાસ્ટ કરે છે અને ફાધર દીકરાને કહે છે કે તે રામુને થેન્ક યુ કહ્યું? તો કે કેમ? તો કે રામુ રોજ તને બ્રેકફાસ્ટ કરાવે છે. તો કે રોજ, એ તો રોજ કરાવે છે. તો કે તો થેન્ક યુ પણ રોજ કહેવું જોઈએ. પિતાએ બાળકને શીખવવું જોઈએ કે મમ્મી એકલી કામ કરે છે, ચાલ આપણે બંને જણા થોડી હેલ્પ કરીએ. ટીવી પર નેટફ્લિક્સ જોયા કરવાને બદલે જો પિતા ઊભા થશે તો બાળકો ઊભા થશે. માએ શીખવવું જોઈએ કે પપ્પા આટલા દિવસથી ઘેર છે, કંટાળ્યા હશે બેટા, કદાચ ગુસ્સે થાય તો ચૂપ રહેવાનું, સામે જવાબ નહીં આપવાનો. આ ફેમિલી રેમેડીઝ છે, આ ફેમિલીની એકબીજા સાથેની બોન્ડિંગ્સ છે. વડીલો રોજ મંદિર જતા હતા, એકબીજાની સાથે બગીચામાં બેસતા હતા, પોતાની ઉંમરના લોકો સાથે વાત કરતા હતા. એમને નેટફ્લિક્સમાં મજા નથી આવતી. તમે જુઓ છો આ નેટફ્લિક્સ, એમને નથી મજા આવતી તો કદાચ 15-20 મિનિટ તમારું ફોન, તમારું ટેલિવિઝન બંધ કરીને દાદાજી સાથે, દાદી સાથે વાતો કરો. એ તો એની એ જૂની વાતો કરે છે. હા, તો જૂની વાતો કરે છે, સાંભળો. તમે તમારી નવી વાત કરો. દાદાજી એની એ વાતો કરે છે, પણ દાદાજી જતા હતા ત્યારે એના મિત્રો સાથે વાત કરતા હતા. આજે તમારે દાદાજીની વાત સાંભળવાની છે. આપણે બધા જ ક્યાંક કશેક આ ચૂકી ગયા છીએ એવું મને બહુ દ્રઢતાથી લાગે છે. મારો દીકરો જો સારો છે, મારો દીકરો જો સમજદાર છે, એની બહેનો પ્રત્યે બહુ જ સહિષ્ણુ છે. મારે પોતાને દીકરી નથી, પણ મારી નણંદને 2 દીકરીઓ છે અને ખૂબ સમજદારીથી એની બહેનો સાથે વર્તી શકે છે કે બીજી એની સ્કૂલની, ક્લાસની બહેનપણીઓની મમ્મી પૂછે કે તથાગત આવવાનો છે તો હું તને પાર્ટીમાં મોકલું, ત્યારે મને બહુ ગર્વ થાય છે. એટલા માટે ગર્વ થાય છે કે મને એવું સમજાય છે કે સ્ત્રી સાથે કેવી રીતે વર્તવું ને હું મારા દીકરાને શીખવી શકી છું, જેનો મને બહુ આનંદ છે. આપણે આ ચૂકી ગયા છીએ અને માટે હું માનું છું કે આ લોકડાઉનના સમયમાં માં દીકરા સાથે વાત કરે, માં દીકરી સાથે બેસીને વાત કરે, દાદાજીની વાત થોડીક સાંભળીએ આપણે બધા. એ જૂની વાત કરે છે તો શું થઈ ગયું? એની પાસે જૂની જ વાતો છે, પણ એ જૂની વાતોમાંથી કેટલું નીકળે. દેવેન્દ્ર કાકાએ કેટલું સરસ કહ્યું કે આખી લાઇબ્રેરી છે સાહેબ. મેઘાણીની વાર્તાઓ એણે વાંચી છે, તમે નથી વાંચી તો સાંભળો કે દાદાજી મને એક મેઘાણીની વાર્તા કોને, મને એક સ્નેહરશ્મિની વાર્તા કોને. ગુજરાતી ભાષા પરત્વે તમે આકર્ષી શકો તમારા સંતાનો, તમારા સંતાનોના સંતાનો.
જે નથી વાંચતા ગુજરાતી એને ગુજરાતી ભાષામાં કેટલું સરસ લખાયું છે એકો. મારી નણંદ અમેરિકા રહે છે, એની દીકરીઓ ગુજરાતી વાંચી શકતી નથી, તો એને એક દિવસ મેં જ્યોતિન્દ્ર દવેનું એક પ્રકરણ વાંચી સંભળાવ્યું લાઈવ આવી રીતે વિડીયો કોલ પર, અને છોકરીઓ હસી હસીને ઊંધી વળી ગઈ. કેમ ના થઈ શકે? થઈ જ શકે છે. આ તું તે, આ બતન તે, બતન ત્યાં હોય, બતન કમીસ પર હોય. ખમીસ કોણ પહેરે? ખમીસ મરદ પહેરે, બૈરી ખમીસ ના પહેરે? ના, બૈરી ખમીસ ના પહેરે. કેમ? બૈરીને મૂછો હોય? ના, ના હોય. અને કોક લઈ જાઓ. કેટલી સરસ વાત છે. એ લોકો હસી હસીને ઊંધા વળી. બંને જણાને મેં એક દિવસ જોડકણા સંભળાવ્યા, એટલું એન્જોય કર્યું. ચોરી કરવા ચાલ્યા ચોર, સોની પોળમાં થાતો શોર, સિપાઈ મળ્યા સામા, બાના ભાઈ તે મામા. મામા લાવે છુક છુક ગાડી, બાને માટે લાવે સાડી, સાડીના રંગ પાક્કા, બાપના ભાઈ તે કાકા. રિલેશનશિપ શીખવે. કેટલી સરસ વાત છે. ધાબળધીંગા ધનજીભાઈ પાસે નથી પૈસો પાઈ, બુદ્ધિમાં તો ગયું બફાઈ, ધોતિયા ઉપર પહેરે ટાઈ. આ દાદાજી પાસે છે, પ્રભાતિયા છે દાદાજી પાસે. અમે હમણાં રોજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે કોઈ દિવસ પહેલા પ્રાર્થના નથી કરી, આજકાલ અમે લોકો રોજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એટલા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એ સમય દરમિયાન 5 થી 10 મિનિટ બધા પોતાની જાતને શાંત કરવાની એક પ્રવૃત્તિ કરી શકે. મેં મારા દીકરાને ઓશો સાંભળતા કર્યા છે. સાંભળ 10 મિનિટ, વધારે નહીં, તારે વધારે ધીરજ ન રહેતો. ચાલો મળીને કશુંક એવું કરીએ કે જે આ ખરાબ સમયમાં એકબીજાને સમજતા શીખે. આ સમય કુદરતે આપણને કદાચ એટલા માટે આપ્યો છે કારણ કે કુદરત એવું ઈચ્છે છે કે આપણે એકબીજાને સમજીએ. સાહેબ, કેટલી વાર એવું બોલ્યા છીએ કે ટાઈમ નથી, ટાઈમ નથી. કુદરતે સાંભળી લીધું ને તમને કીધું કે લે, ટાઈમ જોઈએ છે, આપું તને ટાઈમ. હવે હું જોઉં તું આ ટાઈમનું શું કરે છે. મારી છેલ્લી વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરું. આપણી ભીતર પંચ મહાભૂત છે અને બહાર પણ એ જ પંચ મહાભૂત છે. આને બેલેન્સમાં રાખવા પડે છે. અંદર અને બહાર બંને. આપણે હવા પર રાજા થવા ગયા, વિમાનો ઉડાડ્યા, એટલા ઉડાડ્યા કે વાયુ અકળાયો, આકાશ અકળાયું, પાણી જેમ ફાવે એમ વાપર્યું. અત્યારે પણ હું ઘણી વાર કહું છું કે હાથ ધોતી વખતે સાબુથી હાથ ધુઓ, સાબુથી હાથ ધુઓ. હાથ ધોતી વખતે નળ બંધ કરો ને જ્યાં સુધી સાબુ ચોળતા હો ત્યાં સુધી. એટલું તો થઈ જ શકે. બધું ધોવાનું એવું અત્યારે ગાઈડલાઈન છે સરકારી. પાણી નહીં હોય તો શેનાથી ધોશો એવું વિચારી લેજો ક્યારેક. બધું જ બચાવવું પડશે જો જાતે બચવું હશે તો. બહારના પંચમહાભૂત અને ભીતરના પંચમહાભૂતનું બેલેન્સ કરો. કોઈ કોઈના પર હાવી નહીં થઈ શકે. જીવો અને જીવવા દો એવું પ્રકૃતિ શીખવે છે. આ મધર નેચર છે. અને માં છે માટે અત્યાર સુધી ક્ષમા કરતી આવી છે, પણ હવે વિફરી છે. અને વિફરેલી માંથી વધારે ભયાનક જગતમાં બીજું કોઈ નથી સાહેબ, એટલું યાદ રાખજો. જોડી કાઢે. અત્યારે આ પ્રકૃતિ આપણને જોડે છે. એટલે હવે વધુ માર ન ખાવો હોય તો એને સોરી કહો, શાંત થઈએ, એને શાંત કરીએ, એની ક્ષમા માંગીએ અને વધુ સારી રીતે જીવવાનો પ્રયાસ કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ. બહુ જ આભારી છું તમારા સૌની, ખાસ કરીને હર્ષદભાઈની, ભૂપેન્દ્રસિંહજીની, દેવેન્દ્ર કાકાની કે તમે રહ્યા અત્યાર સુધી. આઈ થોટ આપ જતા રહેશો, પણ આપ રહ્યા. મને બહુ આનંદ થયો દેવેન્દ્ર કાકા. થેન્ક યુ સો મચ. આપના તમામ જે પણ સાથે જોડાયેલી ટીમ છે એ બધાનો પણ આભાર. અને આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મને આપી ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી સાથે વાત કરવાની. થેન્ક યુ સો મચ. આભાર. પ્રણામ. કાજલબેન, આપે જે માનનીય વક્તવ્ય આપ્યું અને નેશનલ વેબિનારમાં જોડાયેલા સૌ લોકોને આપે તરબોળ કર્યા છે એ બદલ હું આપનો હૃદયપૂર્વક ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી વતી આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ક્યાંય પણ કશો અવિવેક થયો બેન, હોય બહુ સરસ. ઉતાવળમાં કોઈ પણ પ્રશ્નમાં તો પ્લીઝ હું સૌની ક્ષમા ચાહું છું. ના બેન, એવું નથી. ખૂબ સરસ બેન, ખૂબ સરસ. હા, થેન્ક યુ. વેરી ગુડ. અને આપણે માનનીય ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબના આપણે આભાર માનીએ કે સાહેબે આપણને ખૂબ બંને વક્તાઓ સાહેબે પોતે સજેસ્ટ કરેલા છે અને બંને સાહેબ વક્તાઓ કે એટલે અમારે આવવાનું જ હોય. એમણે એટલો સ્નેહ બતાવ્યો છે અને એટલો પ્રેમ રાખ્યો છે. દેવેન્દ્ર કાકાએ સાવ સાચું કહ્યું કે સાહેબે કહ્યું એટલે અમારે કઈ ચર્ચા કરવાની હોય જ નહીં. પોતા બાકી છે હજુ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. સાહેબે ફોન કરીને કહ્યું કે વહેલી લોગિન થજે, એટલે હું વહેલી લોગિન થઈ ગઈ.
ઓકે, જી થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે બંને વક્તાઓનો હું ખૂબ ખૂબ ફરીથી આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. હવે હા, હવે એક ખૂબ સુંદર પ્રશ્ન આવેલો છે. એ પ્રશ્ન છે એમાં મારે એમને માટે લખે- છે ના, એ તમારા માટે નથી બેન, આપની માટે નથી. તો હું મ્યુટ થઈ શકું છું? હા બેન, ઓકે ઓકે. એ પ્રશ્ન જે છે એ અમારા માનનીય કુલપતિ શ્રી માટે છે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાઉ કેન વી ઇમ્પ્રુવ ઇમ્યુન સિસ્ટમ પાવર બિફોર બર્થ ઇન વુમેન. અને એમાં એમને લખેલું છે કે એનો જવાબ હર્ષદભાઈ શાહ સાહેબ એનો આપે. આ પ્રશ્ન એટલો બધો વ્યવસ્થિત છે, એટલો મહત્વનો છે કે જે મેં પહેલા વાત કરી કે કુપોષણનો અને ઇમ્યુનિટીનો બંનેનો જવાબ આપણા તપોવન કેન્દ્રના પ્રોજેક્ટમાં રહેલો છે. અને એને હું જરા સાયન્ટિફિકલી સમજાવું તો જ્યારે બાળક વૂંબમાં ગર્ભમાં હોય છે તે વખતે એ માતાના જે કરોડો કોષ છે એનાથી જ સાંભળે છે, એનાથી જ જીવે છે, એનાથી જ પોષણ પામે છે. અને એના તન મન વ્યવહાર, એનો આચાર વિચાર આ બધા થકી જ એ અંદર પણ વિકસે છે. એટલે જે જો માતા પોતાની ઇમ્યુનિટીનું ધ્યાન રાખશે તો આપોઆપ બાળકની ઇમ્યુનિટી સુધરવાની જ છે. અને એવા ઘણા ઉદાહરણો ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના તારણમાં જે રિસર્ચ અમે 32,000 બહેનોનું જે અમે કામ કર્યું છે, જેમાં રિસર્ચમાં એવા તારણો નીકળ્યા છે કે એમ જે બાળકો તપોવનની પ્રક્રિયાથી જન્મેલા છે એ બાળકો ખૂબ સ્વસ્થ છે, એમને એ બીમાર પડતા નથી અને એમને યાદ પણ સારું રહે છે અને એમને કોઈ દવાની કે રસીની પણ જરૂર પડતી નથી. આવા અમને પરિણામો તારણો મળ્યા છે. તો આનો જવાબ માતાના પોષણમાં રહેલો છે, ટૂંકમાં કહીએ તો. ધન્યવાદ પ્રશ્નકર્તા. જેને પણ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ આ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીનો જે મૂળ આશય છે અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર જે સારો નાગરિક પેદા થાય એવું ખૂબ સુંદર પ્રશ્નનો માનનીય કુલપતિ સાહેબે ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો. અને હું આશા રાખું છું કે એમને આ પ્રશ્નનો જવાબનો ખૂબ સંતોષ થયો છે. હવે જેમણે સમગ્ર શિક્ષણ જગતને સતત ચેતનવંતો રાખ્યો છે એવા કર્મશીલ અગ્ર સચિવ શ્રીમતી અંજુબેન શર્માને એમનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા હું નમ્ર વિનંતી કરું છું. માનનીય શ્રીમતી અંજુબેન શર્મા, હું આપને ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી વતી ફરીથી આવકારું છું. નમસ્કાર. માનનીય મંત્રી શ્રી શિક્ષણ શ્રી ચુડાસમા સર, શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ, શ્રીમતી કાજલબેન, માનનીય શ્રી હર્ષદભાઈ, શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ અને કાજલબેને એટલું બધું સરસ ફેમિલી વેલ્યુઝ ઉપર અને સોશિયલ વેલ્યુઝ ઉપર ચર્ચા કરી છે કે તે પછી હવે મારે બહુ કહેવાનું કઈ રહેતું નથી અને સમય પણ ઓછું છે. હું એક બે વસ્તુ ઉપર જ ફક્ત વાત કરીશ. અત્યારે જે કોરોનાનો ટાઈમ આવ્યો છે, જે એક ઇનસિક્યોરિટી અને ફિયર એનું ટાઈમ આવ્યું છે, જ્યાં સૌથી પહેલા આપણી એક્ઝિસ્ટન્સ ઇટસેલ્ફ ક્વેશ્ચનમાં આવી છે. That our itself existence is being questioned now. The most important thing that is there in our mind is security. Most important thing is fear, impending fear, which is leading to security. અને અત્યારની બધી values, અત્યારના બધા સમાજના પરિબળો આ સિક્યોરિટી અને ફિયરની આજુબાજુ જ ગોઠવાયેલા છે. આપ આપણે બધી પરિસ્થિતિને સમજીએ તો પારિવારિક તથા સામાજિક વેલ્યુઝ અત્યારના સંજોગોમાં બધા ક્વોન્ટિટેટિવ થી ક્વોલિટેટિવ ઉપર આવી છે. અત્યારે જે આપણું આઉટગોઈંગ એટીટ્યુડ હતું એ હવે ઇનવર્ડ ડાયરેક્ટ થયું છે. એટલે આ બે મૂળભૂત ચેન્જીસ અત્યારે આપણે સામાજિક પરિવેશમાં, સામાજિક વેલ્યુઝમાં, પારિવારિક વેલ્યુઝમાં જોઈ રહ્યા છીએ. એક બીજી વસ્તુ નવી ઉભરી છે ગ્લોબલ સોલિડારિટી, કે હવે આપણે એકબીજા સાથે વધારે
જોડાયેલા છે અને એકબીજા આખું વિશ્વ જે છે આ વિશ્વ એક ગ્લોબલ વિલેજ બની ગયું છે અને આ જે કનેક્ટેડનેસની ભાવના છે એ પણ કનેક્ટેડનેસની ભાવના વધારે સારી રીતે બહાર આવે છે. એક વેલ્યુ એક ભાવના જે સૌથી વધારે આ સંજોગો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ છે ફેથ. અત્યારના જે સંજોગો છે where human race is feeling helpless, where we do not know what to do, where we have caused so much damage to the environment, so much damage to ourselves, we are feeling out of control. For the first time, human race is feeling that we are totally not in charge. And somebody, we have to find ways of controlling. At that time, સૌથી most important વસ્તુ જે અત્યારે આપણને આગળ ધપાવવા માટે જરૂરી છે એ છે faith. Faith in the Almighty, faith in the larger scheme of goodness of things. જે બી કંઈ થવાનું છે મારા માટે સારું જ થવાનું છે. જે બી કંઈ થવાનું છે I accept everything. It could not have been different. It could not have been better or worse. Whatever it is, you have to accept and have faith in the Almighty. Things are going to turn out the best. Things are going to turn out positive. અને પરમપિતા પરમાત્મા મને એવી શક્તિ આપે કે હું આ કપરા સંજોગોમાં થી શક્તિશાળી નીકળીને બહાર નીકળી શકું. આજે એવું સમય આવ્યું છે જ્યાં તમે પરિવારજનોને તમારા મિત્રોને હાથ અડવાનું પણ અવોઇડ કરો છો. તમને કોઈ અડી જાય તો તમે તરત સતર્ક થઈ જાઓ છો. હવે શું કર્યો? આમને કદાચ કોરોના હશે તો મને લાગી જશે તો. So that feeling of individual perpetuation કે મારું એક જ મારું જ આ important છે, that is taking predominance, but we don't have to forget that the weak need the support of the strong. And આ વખતે આપણે જે વીક લોકો છે, જે વલ્નરેબલ લોકો છે, એને ભૂલી ના શકાય. આપણા ઘરમાં જે બુઝુર્ગો છે, વડીલો છે, એમને અત્યારે વધારે કાળજીની જરૂર છે, એમને કેરની જરૂર છે. એ બિચારા તો જે સવાર સાંજ વોકમાં જતા હતા અને જ્યાં એક બે લોકોના મોઢા જોતા હતા એ પણ એને આજે જોવા નથી મળતા. એવા સમયમાં આપણે એમના જોડે વાત કરવાની જરૂર છે, એમને હાથ પકડવાની જરૂર છે, એમને સપોર્ટ આપવાની જરૂર છે કે હા હું છું, I am there to take care of you. So with all these things, ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી આજે એટલું બધું સરસ વાર્તાનું આયોજન કર્યું છે. કાજલબેને પેરેન્ટિંગ ઉપર ઘણી બધી વાત કરી અને મેં હર્ષદભાઈને કીધું હતું કે તમે પેરેન્ટિંગ ઉપર ખાસ કરીને એક વેબિનારનું આયોજન કરજો અને હર્ષદભાઈ એના પર કામ કરી રહ્યા છે, જેમાં કે ખાસ કરીને પેરેન્ટિંગ અને આ સમયની પેરેન્ટિંગ ઉપર આપણે ભાર આપી શકાય. અને એમને બહુ સરસ વાત કરી કાજલબેને. 3 kinds of parenting are there: permissive, authoritarian and authoritative. એટલે કે permissive parenting is not the right parenting. તમારા બાળક કંઈ બી કરે અને તમે એને કંઈ ના કહો, એને કંઈ માર્ગદર્શન ના આપો કે આ તારે કરવું જોઈએ, આ તારે ના કરવું જોઈએ, એને કંઈ શીખમણ ના આપો, એને કંઈ પોતાનું રોલ મોડેલ થી પણ સારું કરીને ના આપો. આ કહેવાય છે અને ગઈકાલે પણ મેં આ વાત કીધી હતી કે બાળકો સંસ્કાર ક્યાંથી લે છે? બાળકો સંસ્કાર આપણે જે કહીએ છીએ એનાથી નથી લેતા. બાળકો સંસ્કાર લે છે આપણે જે કરીએ છીએ એનાથી સંસ્કાર લે છે. તમે બાળકને કહેતા રહો झूठ नहीं बोलવું, झूठ नहीं बोलવું, झूठ नहीं बोलવું, પણ પોતે જે झूठ બોલતા હો તો બાળકને એ જ સંસ્કાર માનવાનું છે કે झूठ બોલવામાં જ મારું ભલું છે. તમે જે પોતે ટીવી જોતા હો અને બાળકને કહો તમે ચેનલ સર્ફિંગ કરીને અને 4-4 કલાક ટીવી જોતા હો અને બાળકને કહો જા 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 જઈને તું વાંચન કર, એ ના થાય.
તમારે પોતે જે બાળક પાસેથી જે કરાવવું હોય તમારે એ પોતે કરવું પડે. પહેલા તમે કરો પછી તમારું બાળક કરશે. તમે નેગેટિવ વિચારો રાખતા હોય તમે એમ ઈચ્છો કે બાળક પોઝિટિવ વિચારો રાખશે, એવું શક્ય ક્યારેય બનવાનું નથી. એટલે પરમિસિવ પેરેન્ટિંગ જે છે એટલે કે તમારા સંતાનોને ફ્રેન્ડ તરીકે સમજવું, એમાં કોઈ ફ્રેન્ડ તરીકે સમજવી જુદી વાત છે, પણ ફ્રેન્ડ તરીકે સમજો અને એમને કંઈ બી અલાઉ કરવું. ફ્રેન્ડ્સ આર બિટવીન ઇક્વલ્સ. ફ્રેન્ડ્સ કઈ રીતે હોઈ શકે? પેરેન્ટ કેનોટ બી ફ્રેન્ડ, પેરેન્ટ કેનોટ બી ફ્રેન્ડ ટુ ધેર ચિલ્ડ્રન. ફ્રેન્ડ્સ તો એવા હોય છે કે તમે ખોટું કરવા જતા હોય તો તમને ધક્કા આપી દે, એવા ફ્રેન્ડ્સ કહેવાય છે. પણ પેરેન્ટ્સ એવા ના હોઈ શકે. પેરેન્ટ્સ તમને જ્યારે તમે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં હો, જ્યારે તમે ખરાબ કંઈ કામ કરતા હોય તમને પકડે, તમને શીખમણ આપે. એટલે પરમિસિવ પેરેન્ટિંગ ઇઝ નોટ વોટ વી આર લુકિંગ એટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓથોરિટેરિયન પેરેન્ટિંગ. ઓથોરિટેરિયન એટલે કે તારે અત્યારે 5 વાગ્યા ખાવાનું છે તો ખાવાનું જ છે. તારે અત્યારે રોટલી ખાવી છે તો રોટલી જ ખાવી છે. તારે અત્યારે બહાર નથી નીકળવું તો નથી જ નીકળવું. આ મારું ઓર્ડર છે અને તારે પાલન કરવું છે. નહીં થાય. આજની પેઢીમાં તો કોઈ સંજોગે નહીં થાય. તમે જેટલું કહેશો તારે બહાર નથી જવું એટલું એ બહાર નીકળવાનું છે. તમે જેટલું કહેશો authoritarian, they are not going to accept. This generation is a generation of reason, logic, IT. Every knowledge is available to them. This is a generation of question. Even we were like that. We question. It is a natural tendency of human beings to question. So they question and they need to be convinced. So you cannot have an authoritarian parenting. That is also wrong. What is required is an authoritative parenting, where you tell what is right and wrong. You also exhibit through your role model that yes, this is right, that's why I am doing it. And also, if allow the child to question, convince the child. જેમ અમારા સાહેબ મંત્રીશ્રી કહે છે ને કે કાં તો તમે કન્વિન્સ થઈ, હું તમને કન્વિન્સ કરવાનો પ્રયાસ કરી, તમે મને કન્વિન્સ કરવાનો પ્રયાસ કરો, તમે નહીં કન્વિન્સ કરવાનું કરી શકો તો તમે મારી વાત માનો. એટલે we have to allow them questioning, and we have to give replies to them. We have to say that this is the right thing to do. Now you question me. Why do you think that it is not the right thing to do? અને ત્યારે જ્યારે આ ક્વેશ્ચન અને આન્સર થી આ બધું મેચ થાય, આ બધું ઇન્ટરનલાઇઝ થાય, માનસ પટલ ઉપર બેસે, ત્યારે આ વાત આગળ વધે. અને ત્યારે જે આપણે એક્સપેક્ટેશન્સ આપણે બાળકો પાસે રાખીએ છીએ, બિહેવિયરલ એક્સપેક્ટેશન્સ, ત્યારે એ લોકો એમાં અંદર આવે. સો અત્યારે બહુ સમય નહીં લેતા હું એટલું કહું છું કે અત્યારે આપણે એવી કોઈ માનવાની જરૂર નથી કે બધું ખરાબ થઈ ગયું છે, બધું બગડી ગયું છે. સમય છે 1 મહિના, 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના આ પસાર થવાનું જ હતું. આ રીતે પસાર થશે કે કોઈ બીજી રીતે પસાર થશે. સારું છે કે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે કે આપણે આપણા ઉપર રિફ્લેક્ટ કરી શકીએ, આપણા ઉપર વિચારી શકીએ. આપણે જે વસ્તુ નહીં કરી શકતા હતા કે ટાઈમ નથી, હવે આજે કરી શકીએ. એટલે આ આપણું સમય મળ્યું છે આપણને. આજે અમે હર્ષદભાઈ વેબિનાર મારફતે આટલું સરસ વાર્તા કરીને આટલા સંજોગો, આટલા સંદેશાઓ ઘરે ઘરે સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે આપણે. એટલે આ બદલ હું ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીને અભિનંદન આપું છું, વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. નમસ્કાર. આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. And thanks for your valuable and inspiring words that motivated all the people those who are continuously watching this national webinar. And once again, I would like to thank Madam for your continuous guidance and motivation. Children's University is doing day by day very progressive steps. So thank you once again, Madam. Now, આપણા રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી તેમજ બાળ મહિલા કલ્યાણ ખાતાના મંત્રી શ્રી
આપણી વચ્ચે સંજોગોને કારણે ઉપસ્થિત રહી શક્યા નથી. માનનીય વિભાવરીબેન દવે અને એમને આ કાર્યક્રમ અને વેબિનારની ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી છે. એ બદલ હું માનનીય અને આદરણીય વિભાવરીબેન દવેનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે જ્યારે ગુજરાતના અને દેશ અને વિદેશના અનેક પરિવારો આપણા આ વેબિનારમાં જોડાયા છે, અત્યારે ગુજરાતના લોકપ્રિય અને દ્રષ્ટિવંત એવા માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ આપણી વચ્ચે છે. એમનો વિસ્તૃત પરિચય હું આપીશ. જરૂર નહીં ભાઈ, જરૂર નહીં. ઓકે સર. હા સર. અને હા સર. તો માનનીય આપણને દેવેન્દ્રભાઈ અને કાજલબેન ઓળખે એટલે ઘણું થઈ ગયું. સાહેબ, એ આપની મહાનતા છે. આવા પરમ આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબને હું એમના અધ્યક્ષીય ઉદ્બોધન માટે હું વિનમ્ર પ્રાર્થના કરું છું. માનનીય ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ. દેવેન્દ્રભાઈના પ્રવચન પછી કાજલબેને સરસ કહ્યું કે આટલું સુંદર પ્રવચન પછી મારે શું બોલવાનું. એ બંનેના પ્રવચન પછી અંજુબેને કહ્યું. હવે હું બધાના પ્રવચન પછી એ જ લાઈન રિપીટ કરું છું કે ખરેખર દેવેન્દ્રભાઈ અને કાજલબેને આપણને તરબોળ કરી નાખ્યા છે. દેવેન્દ્રભાઈનું એડવર્ડ બ્રિચનું ઉદાહરણ આપ્યું, થોમસ એડિસનનું સુંદર મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું. કારમાં એક જ જગ્યા છે, લિફ્ટ કોને આપવી. મૌલિક આપણું જીવન જે છે એમાં માર્ગદર્શન આવા સરસ મજાના પ્રસંગોથી આપણને શીખવા પણ મળે છે. બેન કાજલબેને પારિવારિક વ્યવહારુ વાતો, માં દીકરો, કુટુંબ, રોજની પ્રવૃત્તિ, આપણો કાર્યક્રમ એકદમ સફળ રહ્યો છે, હું 100% માનું છું. એટલે મારે ફરજિયાત બોલવું એવું જરૂર નથી, પણ મારા મનની વાત થોડી આ બંને મહાનુભાવો છે ત્યારે હું હંમેશા માનું છું કે સમય જે મળ્યો છે એ પ્રોડક્ટિવ સમય હોવો જોઈએ, અને એના ભાગરૂપે અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. 30 તારીખથી આ કાર્યક્રમ શરૂઆત કરીને અમે એક યુનિવર્સિટીને અલગ અલગ વિષય આપીએ છીએ, જેમ આજે આપ્યો છે. હજુ 18-19 તારીખ સુધી આ ચાલશે. મેં હમણાં 11 વાગ્યા પહેલા GTU ના એક કાર્યક્રમમાં ઉદ્ઘાટનમાં એવું કહ્યું કે લોકડાઉન શટડાઉન ભલે હોય, અમારા શિક્ષણ વિભાગમાં લોકડાઉન કે શટડાઉન નથી. અમે તો સતત 16મી માર્ચ શાળા કોલેજો બંધ થઈ, એ પદ્ધતિ બંધ થઈ, બીજી પદ્ધતિથી અમે અમારું કામ ચાલુ રાખ્યું છે. આજનો વિષય પણ સરસ હર્ષદભાઈ પસંદ કર્યો છે, પારિવારિક અને સામાજિક સ્વાસ્થ્ય. લગભગ બંને મુખ્ય વક્તાઓએ પારિવારિક શબ્દની આજુબાજુ ખૂબ સરસ માહિતી આપી છે. મારા મનમાં સામાજિક સ્વાસ્થ્ય છે, અને એ સ્વાસ્થ્યને પણ થોડા ઉપર ઉઠીને, એ સ્વાસ્થ્ય એટલે માનસિકતા, એ સ્વાસ્થ્ય એટલે ફરજના ભાગરૂપે આજના લોકડાઉનના સમયમાં કેવી રીતે આ સમસ્યા છે, એનો ઉપાય છે, એ પરિપ્રેક્ષ્યમાં હું જોઉં છું. હાલની સમાજની માનસિકતા એમની ફરજના ભાગરૂપે આપણે 2 વિભાગમાં અત્યારે આપણે મીડિયા દ્વારા જોઈએ છીએ, અને એ ઉદાહરણ, ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણો ડોક્ટર, નર્સ, પોલીસ, શિક્ષક, પંચાયત, રેવન્યુ, બધાના ઉત્કૃષ્ટ ખૂબ ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે છે, સક્સેસ સ્ટોરી જોવા મળે છે. આ સામાજિક સ્વાસ્થ્ય એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, પણ ક્યાંક કુદરત રૂઠી છે
એ એના વિપરીત સામાજિક સ્વાસ્થ્યને કારણે વિપરીત સામાજિક સ્વાસ્થ્ય જે છે એટલે કુદરત રૂઠી છે એવું પણ હું માનું છું. હજુ 80% લોકોમાં આ સ્વસ્થ માનસિકતા ટકી રહી છે, પરંતુ જે કારણસર કુદરત રૂઠી છે એ કારણ પોલીસ ઉપરના હુમલા, ડોક્ટર જીવ બચાવવા જાય એની સાથેના દુર્વ્યવહાર, આ પણ એક વાસ્તવિકતા છે. અને એના ઉપાય તરીકે મારા મનમાં જે ચાલે છે એ યોગ અને આયુર્વેદ એના ઉપાય તરીકે હું જોઉં છું. યોગથી મન શુદ્ધ થાય છે, તન શુદ્ધ થાય છે. આજે પણ આ મહામારીમાં આખો દેશ, આખું વિશ્વ એમાંથી બહાર આવે એવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય એવા સંજોગોમાં બહાર લાવવાના કામમાં સહાયરૂપ થનારા લોકોનું અપમાન, અવમાન, વિરોધ આ પણ એક વાસ્તવિક ચિત્ર આપણને જોવા મળે છે. આપણે એ સમસ્યા નજરઅંદાજ નહીં કરી શકીએ, એનો ઉપાય પણ કરવો પડશે. તો ને તો જ આપણે બધા એક સાથે આમાંથી બહાર આવી શકીશું. એવી સમસ્યા કે જેના વિક્ટિમ બધા હોય તો એમાંથી બહાર આવવા માટે ભાગીદાર પણ બધાએ બનવું પડે. આજમાં આ સમસ્યાની અંદર 80% લોકો બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, 5-10-15% લોકો હજુ જે બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ સામાજિક માનસિકતા અને સ્વાસ્થ્ય એનો પણ આખા સમાજે વિચાર કરવાનો સમય છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી જાપાનની એક વૃદ્ધ મહિલા એ ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન ખરીદીને રસ્તા ઉપર વેચતી પણ ખરી, વેચતી પણ ખરી. કોઈ ગ્રાહકે પૂછ્યું કે આટલી સસ્તી કિંમતે, પડતર કિંમતે તમે વેપાર કરો છો? તો વૃદ્ધ મહિલાએ કહ્યું કે આ વેપાર હું નથી કરતી. આ કપરા સમયની અંદર હું ખરીદીનો જે ભાવ છે એ જ પડતર ભાવે વેચું છું. આ મારી દેશભક્તિ છે. અત્યારે આવી માનસિકતા સાથેની દેશભક્તિની આપણે બધાને જરૂર છે. એવા જ પારિવારિક અને સામાજિક સ્વાસ્થ્યની પણ જરૂર છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ ચેરિટી કરે છે, હજારો માણસોને કિટ્સ આપે છે, હજારો માણસોને સવાર સાંજ ખવડાવે છે, ત્યારે આપણને કરિયાણું, શાકભાજી, ફળફળાદી એના કાળા બજાર અને અનેક ગણા ભાવો પણ એક ચિત્ર આજે એવું ચિત્ર આપણા સમાજની સામે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આજના વિષયને થોડા ઉપર જઈને મેં તમારા સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આના ઉકેલ માટે પણ આપણે બધાએ, ભારતની સંસ્કૃતિ કેટલી મહાન છે, આજે આખું વિશ્વ સુપર પાવર કહેવાતા દેશો પણ આના ઉપાય શોધવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ત્યાં સૌથી વધારે મૃત્યુઆંક છે. અને આપણે આધ્યાત્મિક દેશ કહેવાઈએ છીએ, અર્ધ વિકસિત દેશ કહેવાઈએ છીએ. આજે સૌથી ઓછા મૃત્યુઆંક આપણે ત્યાં છે, કારણ કે આપણો વારસો એ આધ્યાત્મિક છે. એટલા માટે એ તરફ પાછા આપણે જવા માટેની કોશિશ કરીશું. બંને વક્તાઓએ કુદરતે જે આ નિર્માણ કર્યું છે એની પણ સરસ વાત કરી, એના ઉપાય તરીકેની પણ સરસ વાત કરી છે. એટલે એમાં વધારે સમય મારે લેવો ઉચિત નથી. આના પછી પણ મારો એક બીજો આવો જ વેબિનાર છે, એની તૈયારી પણ મારે કરવાની છે. હું ફરીવાર બંને વક્તાઓનો હૃદયથી આભાર માનું છું. બંનેને માત્ર મેં ફોન કર્યો અને વળતો જવાબ ક્યાં, ક્યારે, શું કામ કંઈ જ નહીં, આવવાનું છે, આવીશું. આ મિત્રતા નિભાવી અને અહીંયા આવીને પણ જે રીતે બધાને માર્ગદર્શન આપ્યું છે, દેવેન્દ્રભાઈના અને બેનના જે ઉદાહરણો આપ્યા છે તો મેં લખી લીધા છે.
એવી ઉપયોગી વાતો કરવા બદલ હું બંને મહાનુભાવોનો આભાર માનું છું અને હર્ષદભાઈને અભિનંદન, એમની ટીમને અભિનંદન કે આપણે આ સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ કરી શક્યા છીએ. ફરીવાર દેવેન્દ્રભાઈ અને કાજલબેનનો આભાર માનીને વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આપનો સાહેબ ફરીથી હું અધ્યક્ષીય ઉદ્બોધન માટે ફરીથી હૃદયપૂર્વક આપનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. હવે હું અમારી યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ શ્રી હર્ષદભાઈ શાહ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમને એકાદ મિનિટ કંઈ કહેવું છે. નમસ્કાર. સૌ વડીલો અને મારા દર્શક મિત્રો બધાને ખૂબ આનંદની વાત છે કે અત્યારે જે હું આ વાત કરવા માંગુ છું એમાં એક જ નાનકડી વાત કરવી છે કે માનનીય શિક્ષણ મંત્રી અને માનનીય અગ્ર સચિવ અંજુબેન શર્મા આ બંને ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીની ના વિકાસ માટે, એમના ખાતર પાણી માટે ખૂબ અમને સહયોગ કર્યો છે, એટલે એમનો આભાર માનવું એટલો ઓછો છે. બીજી એક વાત, એટલે 19 તારીખે પણ એક વેબિનાર અમે કરવાના છીએ 19મી મેના દિવસે. એની થોડીક માહિતી આપને આપું. આવી જ રીતે ફરી આર્ટ ઓફ પેરેન્ટિંગ એવા વિષય પર અમે એ કાર્યક્રમ કરવાના છીએ. ફરી વધારે માર્ગદર્શન 2-3 સરસ વક્તાઓ દ્વારા મળશે. આજે આનંદનો વિષય તો એ છે કે 10,000 જેટલા લોકો ફેસબુક પર અત્યારે આપણને બધાને સાંભળી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે. એમાં અમેરિકા, પૂના, મુંબઈ એવા ઘણા સ્થાનો પરથી આ અહીંયા જોડાયા છે. એની અમારી પાસે ચોક્કસ માહિતી છે, એટલે બહુ આનંદનો વિષય છે. 3,128 તો અમારા રજીસ્ટ્રેશન થયા હતા, એટલે એમ કહી શકાય કે 13,000 કરતા વધારે લોકોએ આપણો આ કાર્યક્રમ જોયો છે. એક જ નાનકડા 2 સૂત્ર જેના આધારે અમે અહીંયા ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી કામ કરીએ છીએ. એક તો જે સાહેબે કહ્યું, આ દેવેન્દ્રભાઈએ જે ખાસ વાત કરી કે આઉટ ઓફ બોક્સ વિચારો, એના માટે અમે હટકે ઓર ડટકે એવું એક સૂત્ર બધાને આપ્યું છે, અને અત્યારે અમે બધા હટકે ઓર ડટકે એ રીતે કામ કરીએ છીએ. અને બીજું નાનકડું સૂત્ર છે જે મેં બધાને પહેલા દિવસથી જ આપ્યું છે કે ખુલ્લો અને ખીલો. આ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના 2 ખૂબ મહત્વના સૂત્રો છે. એટલી વાત કરીને હું મારી વાત પૂરી કરું છું, અને છેલ્લે હવે આભાર દર્શન કરીને પછી આપણે છૂટા પડીશું. આભાર દર્શન. ધન્યવાદ સાહેબ આપનો. હવે અમારી યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર શ્રી ડોક્ટર અશોકભાઈ પ્રજાપતિને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર દર્શન કરશે. ડોક્ટર અશોકભાઈ. સૌને નમસ્કાર. સમગ્ર ગુજરાતના શિક્ષણ તંત્રના પ્રેરણાદાયી એવા શિક્ષણ મંત્રી માન્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર સચિવ અને ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીની સતત માવજત કરતા એવા અગ્ર સચિવ અંજુબહેન શર્માજીનો પણ હું આભાર માનું છું, અને આ બંને મહાનુભાવોનો હું કૃતજ્ઞ છું. સમગ્ર ગુજરાતમાં અને દેશ વિદેશમાં જેમની અગ્રગણ્ય લેખક અને પત્રકાર તરીકેની ખ્યાતિ છે, એવા આજના બંને મહાનુભાવો શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ પટેલ અને કાજલબહેન ઓઝા વૈદ્યનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. બંનેનું માર્ગદર્શન ગુજરાતના જન સમાજને અત્યંત ઉપયોગી નીવડશે. અમારા વાઇસ ચાન્સેલર એવા શ્રી હર્ષદભાઈ શાહ સાહેબનો પણ આભાર માનું છું કે જેમને આ કાર્યક્રમ અમને કરવા માટેની પૂરતી અનુકૂળતાઓ કરી આપી છે. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યની અનેક યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિશ્રીઓ, કુલ સચિવશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એ ખૂબ જ અમારા માટે આનંદની વાત છે. એ સર્વેનો પણ હું હૃદયથી આભાર માનું છું. અને જેમની સહભાગિતા વિના આ કાર્યક્રમ શક્ય જ નથી તેવા ઓનલાઈનના માધ્યમથી આ વેબિનારમાં જોડાયેલા પૂરા ગુજરાતના, ભારતના અને દેશ વિદેશના બધા જ હજારો દર્શકોનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના સર્વે સ્ટાફ મિત્રો કે જેમણે આ વેબિનારને ખૂબ સહજ અને સરળ બનાવવા માટે અને લોકો સુધી ટેકનિકલની પણ કોઈ પણ ખામીઓ ન આવે તેવી સંપૂર્ણ કાળજી લીધી છે, એવા સર્વેનો હું આભાર માનું છું. અને આ કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા સર્વે ઓનલાઈનના માધ્યમથી, જેમ માન્ય અમારા કુલપતિશ્રીએ કહ્યું છે કે વેબસાઇટ, અમારી ફેસબુકના માધ્યમથી, ઝૂમના માધ્યમથી અનેક રીતે ઓનલાઈન થયેલા છે, એવા સર્વે ગુજરાતના
પ્રેમીજનોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ ઓલ. નમસ્કાર. અને હવે આ કાર્યક્રમને આ વેબિનારને આપણે પૂર્ણ થયેલું જાહેર કરીએ છીએ. ધન્યવાદ.